नियमेन पदं भजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्पदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यम् मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यम् यामुनेयम् मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाहम् मुनीन्द्रम् वकुलधरचमूनादलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विघ्नम् निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयम् देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराम् गतिम्। यः पिबन् सततम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तम् मुनिम् वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नम् वन्दे जनात्मजम्। अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डम् गोष्पदीकृतसागरम् तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयम् नमाम्यहम्। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् यशोकवह्निम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजाततुलमूलवासिनम् भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र गुणमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनम् पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनम् वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यम् मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारम् स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदम् शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् त्वदन्निशामयध्वम्। श्रीराघवम् दशरथाम्बजमप्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलाम्बजरत्नदीपम् आजानुबाहुरविन्ददलायताक्षम् रामम् निशाचरविनाशकरम् नमामि। वैदेही सहितम् सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वम् मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतम्
రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ధర్మాత్మపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహిరామణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన సంవత్సరం విళంబిరామ సంవత్సరం. శ్రీరామ నామామృత పాన ప్రాణావలంబి అయిన పరమశివుని యొక్క అవతార దినం కూడా ఈరోజు. ఈ సంవత్సరంలో ఈనాడు పరమశివుని యొక్క లింగ ఉద్భవకాలమని, లింగ రూపంలో తాను సాక్షాత్కరించిన పరమ పర్వదినమని ఈ రోజును భావిస్తారు. స్మృతులలో మహాపర్వములలో ఇది కూడా ఒక పర్వంగా భావిస్తారు. అలాంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి రోజున పరమ భాగవతోత్తముడైనటువంటి పరమశివుని యొక్క అవతార ఈ సందర్భంలో రామాయణాన్ని ఈరోజు కూడా చెప్పుకోవాలన్నటువంటి సంకల్పం చేత వారి యొక్క ప్రార్థన మేరకు ఈరోజు కూడా మనం చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. నిజంగా ఈ రోజు కనుక మనం రామాయణాన్ని ఈ రకమైనటువంటి కథానుగుణమైనటువంటి శ్రవణం చేస్తే ఆయన ఆనందిస్తారు, ఈయన ఆనందిస్తారు. రామచంద్రమూర్తికి చాలా సంతోషం, పరమశివుడికి చాలా సంతోషం. పరమశివుడు నిత్య రామనామ జప తత్పరుడు అని అనేక గ్రంథాలు పురాణములన్నీ చెప్పాయి. రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన తరువాత పరమశివుడు రామభక్తుడయ్యాడా? రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన త్రేతాయుగంలో కదా. త్రేతాయుగం కంటే ముందువాడు కదా పరమశివుడు. అంటే ఎప్పటివాడు, సృష్ట్యాదిలో వాడు కదా. మరి ఆయన రాముణ్ణి ఆరాధించడమేమి, రామనామాన్ని జపించడమేమి, ఇది పెద్ద సందేహంగా ఉంటుంది. అంటే రామ అనే పదం త్రేతాయుగంలో దశరథుని కుమారుడే అవతరించినటువంటి ఆ వ్యక్తితోనే ప్రారంభమేమో అని మనందరి ఉద్దేశ్యం. వృద్ధహారీత స్మృతి అని ఆ హారీత స్మృతిలో హారీత మహర్షి చెప్తాడు, రామ అనే పదము రమయ మోదతే నిత్యం సరామ ఇతి కథ్యతే. లక్ష్మీదేవితో ఎప్పుడూ ఆనందంతో ఉండే పరమాత్మకి రాముడని పేరు. కాబట్టి ఆ రాముని యొక్క జపంలోనే పరమశివుడు ఉంటాడు. ఆ రాముని పేరుతోనే త్రేతాయుగంలో రాముడు పుట్టాడని పరమశివుడు ఆ రాముని సేవించడం కోసం స్కంద పురాణం చెప్పింది. శివస్తు హనుమాన్ స్వయం. పరమశివుడు హనుమంతుడిగా ఆవిర్భవించాడు, పరమాత్మ రాముడై అవతరించాడని, సాక్షాత్ ఆద్యాది మహాలక్ష్మిగా ఉండేటువంటి ఆ తల్లియే సీతమ్మ తల్లిగా అవతరించిందని, శత్రుఘ్న సుదర్శనశ్చాసీత్ శంఖో భరతముచ్యతే. ఇదంతా పురాణం చెప్పి. శత్రుఘ్నుడుగా సుదర్శనమూర్తి జన్మించాడు, భరతునిగా శంఖమే భరతునిగా ఆవిర్భవించింది. శివస్తు హనుమాన్ స్వయం. నేను నిత్యము జపించే ఆ రాముడు మళ్ళీ రాముడై అవతరించాడని, ఆ రామసేవలో తాను ఉండి ఆ రాముని యొక్క సహాయంలో తాను ఉండాలి అని, రామసేవలో తాను ఉండాలి అని పరమశివుడు హనుమంతుడిగా జన్మించాడని అంటారు. కాబట్టి వైష్ణవులు పరమశివుని నిత్యము ఆరాధిస్తారు. ఎలా ఆరాధిస్తారు? హనుమద్రూపంలో ఆరాధిస్తారు. ఒక్కొక్క రూపంలో ఒక్కొక్క మూర్తిని ఆరాధించుట అనేది మనకి ఒక్కొక్కరిని అగ్నిహోత్రంలో యజ్ఞస్వరూపుణ్ణి ఆవాహన చేయాలి, అదేవిధంగా ఆరాధన చేయాలి. భగవంతుణ్ణి పలు రకాలైనటువంటి వివిధ మూర్తులతో ఆరాధన చేస్తారు. బ్రహ్మదేవుని కూర్చగానో
బ్రహ్మ రూపంలోనూ అక్కడ బ్రాహ్మణ రూపంలోనూ ఆరాధన చేస్తాం. పరమశివుణ్ణి హనుమద్ రూపంలో ఆరాధన చేస్తారు వైష్ణవులంతా. అంటే ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కుటమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిన్నమత. అలాంటి హనుమంతుని ఆరాధించి తరించమని మనకి పెద్దలంతా కూడా చెప్తారు. ఆ పరమశివుడు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఈ రోజు. రామాయణాన్ని కనుక పఠిస్తే ఆయన ఆనందం ఈయన ఆనందాన్ని పొందుతారని పరమశివుడు తాను నారద మహామునికి చెబుతూ బ్రహ్మపురాణంలో బ్రహ్మాండ పురాణంలో శ్రీ మహావిష్ణువట విశ్వక్సేనుడి ద్వారా రామాయణాన్ని ఎప్పుడూ వైకుంఠంలో వింటూ ఉంటాడు. మనకి రామాయణ మహాత్మ్యంలో కనిపిస్తుంది. ఆయన చెబుతూ నందీశ్వరుడు నిత్యము రామాయణాన్ని పఠిస్తూ ఉంటే నేను కైలాసంలో వింటూ ఆనందిస్తూ ఉంటానని పరమశివుడు చెప్పినట్లుగా మనకి రామాయణం ప్రారంభంలో రామాయణ మహాత్మ్యంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఏ దేవుడైనా ఏ దేవత అయినా కూడా రామాయణాన్ని నిత్యము పఠిస్తూ శ్రవణం చేస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటారని చెప్పినటువంటి సందర్భం మనకి రామాయణ మహాత్మ్యంలో కనిపిస్తుంది. అలా రామాయణ మహాకావ్యానికి వేదతుల్యమైనటువంటి రామాయణం యొక్క శ్రవణానికి ఉండే ఫలాన్ని పెద్దలు చెప్పారు. ఆ పెద్దలు చెప్పిన క్రమంలో ఈనాడు పరమశివుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతూ వాల్మీకి రామాయణంలోనే ఎక్కడికో వెళ్ళద్దు, వాల్మీకి రామాయణంలో చూడు. క్షీరసాగర మథనం జరుగుతూ ఉంటే దేవతలందరూ కూడా క్షీరసాగర మథనాన్ని చేస్తున్నారు. బాలకాండ 45వ సర్గలో చాలా కాలం తరువాత హాలాహలం భయంకరమైన హాలాహలం పుట్టి ఉత్పపాత అగ్ని సంకాశం హాలాహల మహావిషం. చాలా గొప్ప హాలాహలం పుడితే తేన దగ్ధం జగత్సర్వం సదేవాసురమానుషం. అదే కనుక విడిచిపెట్టేస్తే దేవతలు రాక్షసులు మనుష్యులు తేడా లేకుండా వింగేస్తుంది ఈ హాలాహలం యొక్క ప్రభావమని. అథ దేవాహ దేవతలంతా మహాదేవం శంకరం శరణార్థిన శరణు కోరి పరమశివుడిని ప్రార్థన చేశారు దేవతలంతా. జగ్ముహు పశుపతిం రుద్రం త్రాహి త్రాహీతి తుష్టు. నీవే దీన్ని రక్షించగలవు ఈ ఆపద నుండి అని ప్రార్థన చేశారు. చెప్పగానే వారు ఏం చేయాలి? పరమశివుడు ఏవముక్త తతో దేవై దేవదేవేశ్వర ప్రభు విన్నాడు. విని వాడు చెప్పినట్టుగా చేయలా, అలా నిలబడి ఉన్నాడు. ఎందువల్ల? ఒకరి ఆజ్ఞ తనకు కావాలి అని ఎదురు చూస్తున్నాడు. మనకు రామాయణంలో ఈ సందిగ్ధావస్థలో ఉండగానే ప్రాదురాసి తతోత్రైవ అక్కడ మళ్ళీ ప్రత్యక్షమయ్యాడు పరమాత్మ. శంఖచక్రధరో హరి శంఖచక్రాలతో శ్రీ మహావిష్ణువు కనిపించి ఉవాచ ఏనం స్మితం కృత్వా రుద్రం శూలభృతం హరి. ఆ త్రిశూలాన్ని ధరించి ఉండే పరమశివుడితో అంటున్నాడు. మరి పరమశివుడు హాలాహలాన్ని ఎందుకు స్వీకరించలేదు? పరమశివుడు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఒక నియమానుగుణమైనటువంటి రీతిలో ఉండాలి. బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేయవలసినవాడు, పరమశివుడు లయమును చేయవలసినవాడు. పరమాత్మ స్వయంగా తేన విరించి మధ్యాసనగతో హరిహి అని బ్రహ్మకి పరమశివునికి మధ్యలో విష్ణు రూపాన్ని తాను పొంది స్థితికారకుడై తాను ఉంటాడని కూడా విష్ణు పురాణం చెప్పి. కాబట్టి లయకారకుడుగా ఉండే శివుడు కనుక హలాహలాన్ని మృంగితే ఏదైనా ఆపద సంభవిస్తే ఆపద సంభవించే అవకాశమే లేదు. ఆయన త్రిమూర్తుల్లో ఒకడు కావడం, కానీ తన యొక్క విధి నిర్వహణకు ఆటంకం కలుగుతుంది కాబట్టి తన పైన ఉండేటువంటి పరమాత్మ యొక్క అనుమతి పొందవాలని నుంచున్నాడు అన్నారు. నిలబడ్డాడు, వచ్చాడు. వచ్చిన ఉవాచ ఏనం స్మితం కృత్వ నవ్వి రుద్రం యత్పూర్వం సముపస్థితం. పరమాత్మ అంటున్నాడు దైవతై మధ్యమానేతు యత్పూర్వం సముపస్థితం. దేవతలు ఇలాగా చిలుకుతున్నప్పుడు ఏది ముందొస్తే అది నీకివ్వాలని సంకల్పించాను శివ, ఏది ముందు ఏర్పడితే అది నీకు అని నేను సంకల్పించాను. యత్ పూర్వం సముపస్థితం త్వదీయం హి సురశ్రేష్ఠ సురాణాం అగ్రజోసి. దేవతలందరిలో పెద్దవాడివి, అగ్రపూజ నీకే కదా, ఈ హాలాహలాన్ని స్వీకరించు అని చెప్పాడు. తమాషా అనిపిస్తుంది. హాలాహలను అమృతం తాగడానికి
అంటే తాగినా ఏమీ కాదు అలా ఉండేటువంటి వాడు పరమశివుడు. చెప్పినవాడు భగవంతుని యొక్క మాటకి ఉండేటువంటి ప్రభావాన్ని బట్టి హారాహలనించు. కాబట్టి నీవు దీన్ని స్వీకరించాలి. సురాణమగ్రజోసియతు, దేవతలలో నీవు పెద్దవాడివి అని. తప్పు కదా, బ్రహ్మ కదా పెద్దవాడు. దేవతలందరిలో బ్రహ్మ పెద్దవాడా, పరమశివుడు పెద్దవాడా? బ్రహ్మ పెద్దవాడు. కానీ అలా కాదు, లెక్క అధికం. భగవంతుని నుండి ఆవిర్భవించిన వాడు బ్రహ్మ. భగవంతుని యొక్క నాభీకమలం నుండి ఉద్భవించిన వాడు బ్రహ్మ. కానీ బ్రహ్మ ఎవరి సృష్టిలోని వాడు? భగవత్ సృష్టిలోని వాడు. సృష్టికర్త తానయ్యాడు. ఇక నుంచి తాను సృష్టిని ఆరంభించాలంటే బ్రహ్మ సృష్టిలో మొట్టమొదటిగా పుట్టినవారు పరమశివుడు. భృకుటి మధ్యేతు పురాణం చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు ఈ వేదములన్నీ స్వీకరించిన తరువాత తాను సంకల్పించి సృష్టికి భృకుటిని ముడివేసినప్పుడు భృకుటి మధ్య జ్ఞానస్థానము నుండి ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు. ఆ పిల్లవాడు రుద్రుడు అని మనకు పురాణం చెప్తుంది. కాబట్టి బ్రహ్మ సృష్టిలో మొదటివాడు, దేవతలలో పెద్దవాడు బ్రహ్మదేవుడు, పరమశివుడు. కాబట్టి సురాణమగ్రజోసియతు, దేవతలోని పెద్దవాడివి కదా, ఏది ముందొస్తే అది నీకు ఇవ్వాలని సంకల్పించాను. కాబట్టి అగ్రపూజామిమాత్వ గృహాణ ఇదం విషం ప్రభో, ఇది అగ్రపూజగా భావించి విషాన్ని స్వీకరించవలసినది అని చెప్పాడు. అని చెప్పి ఉన్నాడు అక్కడ. తత్రైవ అంతరధీయత అని చెప్పి మాయమైపోయాడు. దేవతానాం భయం దృష్ట్వా, దేవతలందరికీ వచ్చిన ఆపదను గమనించాడు. శ్రుత్వా వాక్యం తుషారంగిణ, భగవంతుని యొక్క మాటను స్వీకరించాడు. దేవతల భయాన్ని పోగొట్టవలసిన వాడు తాను, భగవంతుని యొక్క మాటను నెరవేర్చవలసిన వాడు తాను. కాబట్టి హాలాహలం ఇదం విషం ఘోరం సజగ్రాహ అమృతోపమం. అంతకుముందు విషం కావచ్చు, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆజ్ఞాపించాడో ఇది భగవత్ సంకల్పము, నేను స్వీకరించాలి అనుకున్నాడో పరమశివుడు, జగ్రాహ అమృతోపమం, అది అమృతప్రాయమైంది. ఆ హలాహలాన్ని స్వీకరించాడు అని మనకి రామాయణంలోనే కనిపిస్తుంది. అంటే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞకు కట్టుబడి పారతంత్ర్య వ్యవస్థను రూపకల్పన చేసిన వాడుగా, దాన్ని ముందు ప్రారంభించిన వాడుగా, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞని పాటించడానికి తానేమైపోయినా పర్వాలేదు అనుకునేంత ధైర్యము భాగవత గుణము కలిగిన వాడు పరమశివుడు అని మన పెద్దలు పరమశివుని యొక్క పారతంత్ర్యాన్ని కీర్తిస్తారు. మింగెడిది విషమని తెలిసి, విషం మింగుతున్నాడని తెలిసి భగవంతుని యొక్క మాట వల్ల మింగమని సర్వమంగళ మంగళ సూత్రమును బది ఎంత నమ్మిరదో పోతన గారు చెప్తారు. మింగమని సర్వమంగళ, మింగవయ్యా ఇంకే ఇబ్బంది, చెప్పినవాడు ఆయన, దేవతలకి భయం కలిగిస్తోంది, ఉపద్రవాన్ని కలిగించవలసిన వాడి బాధ్యత నీది. కానీ నీకు సంబంధించకుండా ఉపద్రవం కలుగుతూ ఉంటే నీదే కదా బాధ్యత అన్నట్లుగా సర్వమంగళ చెబితే, ఆ సర్వమంగళ మంగళ సూత్రము మది ఎంత నమ్మినదో అంటాడు పోతన. అంటే తన భర్తకేం కాదని తెలుసు, కారణం ఇది భగవదాజ్ఞ. కాబట్టి స్వీకరించేటప్పుడు విషం విషంగా లేదు, అమృతప్రాయమైంది అని. అమృతప్రాయమైనటువంటి దాన్ని కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు. కాబట్టి అమృతానికి ఆనాడు విషానికి శ్రీ అని పేరు వచ్చింది. శ్రీ అంటే అర్థమే పరమ పవిత్రమైనది, చాలా గొప్పది అని కదా. శ్రీ అనే పదాన్ని తమిళంలో మనం సంప్రదాయస్తులతో తిరు అని పాటిస్తారు. తిరు అంటే అత్యుత్తమమైనది. కాబట్టి విషమునకు ఆనాటి నుండి శ్రీ అని పేరు వచ్చింది. ఎందువల్ల? అది అమృతప్రాయం. అలాగ లోకములన్నింటి యొక్క ఆపద తొలగించిన మహానుభావుని యొక్క అవతారం ఈరోజు. అలాంటి అవతారం రోజున రామకథను మనం చెప్పుకునేటువంటి భాగ్యం కలిగింది. ఆ భాగ్యానికి ఆనందిస్తూ ఆ పరమశివుని యొక్క ఆ పారతంత్ర్య గుణములకు మ్రోకరిల్లుతూ మనం ఈనాటి ప్రారంభంలోకి వద్దాం. అయోధ్యాకాండ ప్రారంభించాం. అయోధ్యాకాండలో సగం దాటిన తరువాత భరతుడు అందరితో చెప్పాడు. ఆ దశరథుని యొక్క క్రియలన్నీ పూర్తయిన తరువాత మందర యొక్క విషయాన్ని గుర్తించి శత్రుఘ్నుడు చంపడానికి కూడా సిద్ధమయ్యాడు. మందర కాపాడబడింది భరతుని యొక్క మృదువైనటువంటి హెచ్చరిక చేత. ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో ఆ రాత్రి అంతా కూడా విశ్రమించారు. ఆ తర్వాత ఏకోన అశీత తపస్సర్గ ప్రారంభం, 79వ సర్గ. తతః
ప్రభాత సమయే దివసే చతుర్దశే సమేత్య రాజకర్తారః భరతం వాక్యమబ్రువన్. ఈ సమయంలో ఉండే 13 రోజుల కార్యక్రమం పూర్తి. 12 రోజులతోనే కార్యక్రమం పూర్తవుట, 13 రోజుల్లో పూర్తవుట, ఈ 2 నియమాలు మనకు కనిపిస్తుంది. వైష్ణవ సంప్రదాయస్తులు 13వ నాడు కూడా తిరు అధ్యయనాన్ని చేసి ఆ రోజు కూడా ఆ పైతృకమైనటువంటి దీక్షలో ఉంటారు. అలా 13 రోజులు గడిచిన తర్వాత 14వ నాడు రాజకర్తారః భరతం వాక్యమబ్రువన్. వశిష్ఠ మహర్షితో సంబంధం లేకుండా రాజ్యకర్తారః అంటే రాజ్యమునకు రాజును నియమించవలసిన వాడు కొందరుంటారు. రాజు నియమితుడైనప్పుడు పట్టాభిషేకం చేయవలసిన వాడు వైదిక మంత్రులు వేరు. రాముణ్ణి రాజుగా లేదు భరతుణ్ణి రాజుగా నియమించడానికి వైదిక లౌకిక మంత్రులు ఉంటారు. సిద్ధార్థుడని, గౌతముడని, విజయుడు ఇలా ఉంటారు కదా. వీరంతా వచ్చి భరతుడి దగ్గరికి గతః దశరథ స్వర్గం, దశరథుడు స్వర్గాన్ని పొందాడు. యోనో గురుతరో గురువు, మనందరికీ చాలా గొప్ప పూజనీయుడై, నీకు తండ్రి కావచ్చు, మనందరికీ రాజు, మనందరికీ పెద్ద. అలాంటి దశరథుడు పరలోకగతుడయ్యాడు. రామం ప్రవ్రాజ్యమై జ్యేష్ఠం, రాముణ్ణి అడవికి పంపించాడు. లక్ష్మణంచ మహాబలం, ఇప్పుడు రాముడు లేడు, లక్ష్మణుడు లేడు, దశరథుడు లేడు. తర్వాత ఈ రాజ్యాన్ని రక్షించవలసిన వారు ఎవరు? ఆ క్రమంలో నీవే. రాముడు తర్వాతే భరతుడైనా రాముని తర్వాత లెక్కలో లక్ష్మణుడినే కూర్చుతాడు. లెక్క రామ లక్ష్మణ భరత శత్రు. కాబట్టి రాముడు లేడు, లక్ష్మణుడు లేడు. తర్వాత రాజుకా తగిన అర్హత కలిగిన వాడివి నీవని ఆ భరతుణ్ణి చెబుతూ ఆ రాజులంతా స్వమధ్య భవనో రాజా, రాజ్యకర్తాలు అంటారు. రాజ్యాన్ని నియమించేవారు, రాజ్యాన్ని నిర్వహించడానికి వీలైనటువంటి అధికారం నియమించేవారు ప్రత్యేక బృందం, కమిటీ వారులా ఉంటారు. ఆ కమిటీ వారు చెప్తున్నారు త్వమధ్య భవనో రాజా, నీవే ఈరోజు రాజు కావాలి. రాజపుత్ర మహాయశ, నీకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నవాడివి. రాజపుత్ర, రాజులకు కుమారుడు కాబట్టి రాజు తర్వాత నీవే రాజు కావాలి. సంగత్యా నాపరాధృతి రాజ్యమే తదనాయకం, ఒకవేళ కనుక నీవు రాజు కాకపోతే అనాయకం, రాజు లేని రాజ్యము అనేక రకాల ఆపదలకు గురవుతుందయ్యా. కాబట్టి ఆభిషేచనికం సర్వం ఇదమాదాయ రాఘవ ప్రతీక్షతే త్వాం సజనః శ్రేణయశ్చ నృపాత్మజ. ఈ ఆభిషేచనిక ద్రవ్యం నీ పట్టాభిషేకం కోసమని వశిష్ఠ మహర్షి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు. అదిగో చూసావా, కలశాలవుగో, మండలార్చన అదిగో, రుచిక్కులరుగో, యజ్ఞం అదిగో, అంతా సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి నీవు గబగబా సిద్ధమై పట్టాభిషేకాన్ని పొందవలసినది అని చెప్పారు. మేమొక్కడమే కాదయ్యా, స్వజన శ్రేణయశ్చ, రాజులంతా నీవారు రాజులు అందరూ కూడా నేను రాజుగా కోరుకుంటారు. రాజ్యం గృహాణ భరత పితృపైతామహం ధ్రువం అభిషేచయ చాత్మానం పాహి చ అస్మాన్ నరర్షభ. కాబట్టి నీవు రాజు కావాలి, పితృపైతామహమైనటువంటి ఈ ఐశ్వర్యాన్ని నీవు పొందవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి పట్టాభిషేకాన్ని నువ్వు అంగీకరించి మమ్మల్ని పరిపాలించవలసినది అని చెప్పారు ఆ రాజ్యకర్తారులు, రాజ్య కారకులంతా కూడా. ఆభిషేచనికం భాండం, అది విన్నాడు భరతుడు. ఆభిషేచనకం భాండం, తన అంతఃపురంలోనే అన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాయి, మండలాలు, కలశాలు అన్నీ కూడా. ప్రదక్షిణం కృత్వా సగుణం, ప్రదక్షిణం లేచి మొత్తాన్ని ఒక్కసారి ప్రదక్షిణం చేసి భరతః తం జనం సర్వం ఇత్యువాచ ధృతం భరతః, వారందరితో చెప్తున్నాడు మణిని. జ్యేష్ఠస్య రాజతానిత్యం ఉచితా హి కులస్య నః నైవం భవంతో మాం వక్తుం అర్హంతి కుశలా జనాః. రాజ్యం అనేది పెద్ద కుమారుడికే వర్తించవలసింది. కాబట్టి జ్యేష్ఠస్య రాజత, రాజత్వం అనేది ఆయనకే చెల్లును. ఉచితా హి కులస్య నః, మా కులములో మా వంశములో ఈ మర్యాద పాటిస్తూ వచ్చిన ప్రదాక పెద్దవాడిని కాదని చిన్నవాడికి రాజ్యం అప్పచెప్పుట మా వంశాచారం కాదు కదా. నైవం భవంతో మాం వక్తు, మీరంతా ఇలా చెప్పడానికి తగరు, మీరంతా లౌకిక మంత్రులు, మీరంతా కూడా నిజం చెప్పాలి, ధర్మాన్ని చెప్పాలి, ఇలా చెప్పడానికి వీల్లేదయ్యా. కుశలాహ జనాహ, మీ అందరికీ మా వంశాచారం తెలుసు కదా, మళ్ళీ మీరు ఇలా చెప్తారేమి అని భరతుడు అని. రామ
పూర్వోహినో భ్రాత భవిష్యతి మహీపతి. ఎక్కడికక్కడ భరతుని మనస్సుని పరీక్షించడానికే చాలా మంది సిద్ధంగా ఉంటారు. ఇక్కడ లౌకిక మంత్రులు, తర్వాత వైదిక మంత్రులు, తర్వాత పురప్రజలు, తర్వాత గుహుడు, తర్వాత భరద్వాజుడు, తర్వాత లక్ష్మణుడు, ఎవరికి వాళ్ళకి భరతుడి మీద అనుమానమే. ఏదో భరతుడి ఇదంతా కూడా ప్లాన్ చేసి తన రాజ్యం పొందడం కోసం ఇదంతా నాటకం ఆడుతున్నాడనే అందరికీ అభిప్రాయం. ఉండవచ్చునా అంటే ఉండే అవకాశం లేకపోయినా రాముడంతటి వాడిని పంపించవలసిన స్థితి వచ్చినప్పుడు రాముడు అడవికి వెళ్ళడానికి కారకులైన వారందరి మీద అనుమానం ప్రబలిపోవడం ప్రారంభం. కాబట్టి ఈ లౌకిక మంత్రులు కూడా భరతుని యొక్క మనస్సుని పరీక్షించదలసిన వారై అడిగారు అని అంటారు పెద్దలు. అలా చెబితే ఈయనంటున్నాడు, రామ పూర్వోహిన నహ భ్రాత, నాకు అన్నయ్య రాముడు, భవిష్యతి మహీపతి, రాముడే రాజవుతాడు, అహంతరణ్యే వత్స్యామి. వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలో చెప్తున్నాడు. పెద్దన్నయ్య రాముడే రాజు, అడవికి నేను వెళతా, రాముడు ఇక్కడికి వస్తాడు అని 4 మాటలు పొడిపొడిగా మాటలు చెప్పేశాడు. నవవర్షాన్ని పంచేశారు. 14 ఏళ్ల వనవాసాన్ని నేను స్వీకరిస్తా, రాముడు మళ్ళీ అయోధ్యకి వస్తాడు. యుజ్యతాం మహతీ సేన చతురంగ మహాబల ఆనైష్యామ్యహం జ్యేష్ఠం భ్రాతరం రాఘవం వనాత్. ఇప్పటిదాకా ఆజ్ఞాపించేటువంటి వ్యక్తిగా లేడు భరతుడు. కానీ ఎప్పుడైతే పాహిన అస్మాన్ రాజా అని వీడు అన్నారు, నువ్వే రాజువి, నువ్వే మమ్మల్ని పరిపాలించు అన్నారు కదా మీరు, అది ఇప్పుడు నేను శాసిస్తున్నా, చేయండి. ఇప్పటికిప్పుడు సైన్యాన్ని సిద్ధం చేయి, రథాలన్నీ సిద్ధం చేయి, మనం గబగబా వెళదాం అడవిలోకి, రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వెతుకుదాం, రాముడిని పట్టుకుని మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చేటట్టుగా మీరంతా కూడా ఆ రకమైనటువంటి సన్నాహాలన్నీ చెయ్యండి. ఆభిషేకినకం చైవ సర్వమేతద్ ఉపస్కృతం పురస్కృత్య గమిష్యామి రామహేతోర్వనం ప్రతి. ఈ అభిషేకం కోసమని ఏవైతే ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేశామో ఇవన్నీ పెట్టుకుని బయలుదేరదాం. అక్కడికి వీలుంటే అక్కడే పట్టాభిషేకం చేద్దాం రాముడికి, అక్కడికి తీసుకొద్దాం అన్నట్టుగా ధృతవ్రత, మనసులో గట్టి సంకల్పం, ఏదో నాటకమైన అభిప్రాయం కాదు. పైకి బతివిలాడదాం, రాముడు ఎలాగో రాడు, మనమే పుట్టేద్దాం ఛాన్స్ అనేట్టు లేడు భరతుడు. ధృతవ్రత, రాముడు రావాలి, రాముడికి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అని ఇక్కడ ఉండే మాటల్లో పురస్కృత్య గమిష్యామి ఆభిషేచినికం భాగం. అభిషేకమునకు సంబంధించినవన్నీ తీసుకుని వెళతా అన్నాడే. ఈ తీసుకుని వెళ్లే ఈ భాండములలోనే పాదుకలు కూడా ఉన్నాయి అని గుర్తించాలి. స్వర్ణే హేమభూషితే, భరతుడు రాముడు వేసుకున్న పాదుకలు మళ్ళీ వెనక్కి పెట్టుకొచ్చాడు, చెప్పులు లేకుండా అడవికి పంపించాడనే మాట చాలా తప్పైన మాట. అంత మూర్ఖంగా ఉంటాడు భరతుడు కాదు. అభిషేకమునకు సంబంధించిన పాదుకలు కూడా ఉంటాయి. ఆ పాదుకలను వశిష్ఠుడు తన చేతిలో పట్టుకున్నాడు. ఆ పాదుకలు వెళ్ళాయి. ఇదంతా వాల్మీకి చెప్పడు. వ్యాఖ్యాత అక్కడ ఉండేటువంటి చిత్రకూటంలో జరిగిన సంభాషణలో పాదుకే హేమభూషితే ఆ పదం దగ్గర వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఆభిషేకినికంచైవ పురస్కృత్య, అభిషేకమునకు సంబంధించిన ద్రవ్యమును తీసుకువెళదాము అన్న సమయంలోనే అభిషేకమునకు సంబంధించిన పాదుకలు, బంగారు పాదుకలు కూడా వెంట వెళ్ళాయి అని గుర్తించారు. ఆ పాదుకలే రాముని యొక్క పాదముద్దులు వేయించుకుని పట్టుకొచ్చాడు. అది భరతుడికి ఉండే గొప్పతనం. అది మనం అక్కడ చెప్పుకుందాం. అలాగా పురస్కృత్య గమిష్యామి అవన్నీ పట్టుకుని బయలుదేరదాం, మీరంతా సిద్ధంగా ఉండండి. తత్రైవతం నరం వ్యాఘ్రం అభిషిచ్య పురస్కృతం, అక్కడే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేద్దాం. ఏమంటాడు? ఇక్కడికి రమ్మంటే రాముడు అనుకోండి, అక్కడే చేద్దాం, అక్కడి నుంచి రాజ్యం పరిపాలిస్తాడు, తప్పే ఉంది అన్నంత ధృతవ్రతుడు. కాబట్టి రాముడికి పట్టాభిషేకంలో ఏమేమి ఇవ్వాలో అన్ని పట్టుకెళ్ళాలి కదా. కాబట్టి క్షత్రం, చామరం, చతురంగ బలం. నిజానికి భరతుడు రాముని తీసుకురావడానికని మహతీ సేన అక్కర్ల. లక్ష్మణస్వామి గొప్ప సేన చూసి భయపడ్డాడు చిత్రకూటంలో. మరి ఇంత సేన ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఇంత సేన వెళ్ళడం భరతుడికి రాముడిని తీసుకురావడం కోసం కాదు. అక్కడ రాజైతే రాముడు రాజ్యానికి సంబంధించిన చతురంగ బలము అక్కడ ఉండాలి, ఛత్రచామరాదులు ఉండాలి, పాదుకలు ఉండాలి, కిరీటాదులు ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి. అన్నింటితో వెళ్ళాడు భరతుడు. అది గొప్పతనం.
అందుకని అక్కడ అభిషించ తత్రైవ, అక్కడే పట్టాభిషేకం చేద్దాము అన్న మాటలో అర్థం భరతుని యొక్క శాసనం కదా ఇది. మమ శాసనాతు, నా శాసనంగా భావించండి అన్నాడు భరతుడు. అంటే పట్టాభిషేకం చేయడానికి వీలైన వస్తు సామగ్రి అంతా కూడా భరతుడితో పాటు బయలుదేరింది అని అధ్యాహారంగా మనం భావించవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ వాల్మీకి వాచ్యంగా చెప్పాల, కానీ ఉద్దేశ్యం అది. ఎలా పెడదాం తెలుసునా? ఆనేష్యామితు వైరామం హవ్యవాహమివాధ్వరాతు, తప్పనిసరిగా తీసుకొస్తా. అధ్వరాతు యజ్ఞము నుండి హవ్యవాహం అగ్నిహోత్రుడు తీసుకుని వచ్చినట్టుగా. అంటే యజ్ఞశాలలో అగ్నిహోత్రాన్ని విరమించాలి అంటే ముందు అరణిమంధరం చెయ్యి. అరణిమంధరం చేసిన తర్వాత అగ్నిహోత్రాన్ని ప్రదక్షిణంగా తీసుకుని యజ్ఞశాలలో ఉంచి, యజ్ఞశాలలో దాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత యజ్ఞశాలలోంచి అగ్నిహోత్రాన్ని మళ్ళీ భగవత్ సన్నిధికి తీసుకువెడతారు. యజ్ఞశాల నుండి బయటికి తీసుకుని రాబడే అగ్నిహోత్రంలాగా. అంటే అర్థం, రాముడు దేవుడు, అయోధ్య దేవాలయం కాబట్టి రాముణ్ణి మళ్ళీ దేవాలయంలోకి తీసుకొస్తారు. అగ్నిహోత్రాన్ని మళ్ళీ అయోధ్యకి తీసుకొస్తారు. యజ్ఞశాల ఏది, ఎక్కడ అభిషేకం జరుగుతుందో అది యజ్ఞశాల, అది అధ్వరం. కాబట్టి అధ్వరాతు హవ్యవాహమివ, యజ్ఞశాలలో అగ్నిహోత్రం వలె రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకొస్తా అన్నాడు. ఇంత భావన మనకి తగిలితే తప్ప భరతుడి యొక్క అభిప్రాయం తెలియదు. అక్కడే పట్టాభిషేకం చేసి రాముణ్ణి సగౌరవంగా తీసుకుని వచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళికతో భరతుడు బయలుదేరి క్రియతాం శిల్పిభి పంథా. ఇక్కడి నుంచి పైన తాను చెప్పబోయే శాసనములన్నీ అలా ఉంటాయి. నిజానికి రాముడు వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్లు బాగున్నాయి, మార్గములన్నీ భయంకరంగానే ఉన్నాయి, పాపం వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ఇప్పుడు అంటున్నాడు, మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చూస్తున్నా? శిల్పులంతా రండి, ఇంజనీర్లంతా రండి, బావులు తవ్వేవాడు రండి, చెట్లు కొట్టేవాడు రండి, చెట్లు పాతేవాడు రండి, సరస్సులు తవ్వేవాడు రండి, అందంగా అలంకరించేవాడు రండి. రోడ్డు సమతలంగా ఉండాలి, ఎక్కడ గుంటలు ఉండడానికి వీల్లేదు. రోడ్డు అంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి గంగానది తీరం దాకా రాజమార్గాన్ని అవలంబించాలి, రాజమార్గం తయారు చేయండి అని చెప్పాడు. ఎంత గొప్ప శాసనం అంటే 2 రోజులు తయారు చేస్తారు వీళ్ళంతా. అయోధ్య నుండి గంగ దాకా ఉండేటువంటి ఆ మార్గాన్ని, రాజమార్గాన్ని తయారు చేశారు. ఇప్పుడు నిజానికి భరతుడు వెళ్ళడానికి రాజ్య మార్గమా? రాముడు వెళ్ళినప్పుడే లేదు కదా మార్గం. భరతుడు ఎప్పుడు ఇంత శాస్త్రం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ పట్టాభిషేకం చేసి రాముణ్ణి అద్భుతమైనటువంటి రాజమార్గంలో తీసుకురావు. రాముడు వచ్చేటప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి మార్గం పడాలి అని భరతుడి యొక్క సంకల్పం. కాబట్టి ఇక్కడ మాటల్లో మనకి వాల్మీకి వాచ్యంగా చెప్పడు. చూడండి, క్రియతాం శిల్పిభి పంథా, ఇంజనీర్లు నమ్మనండి, అద్భుతంగా మార్గాన్ని తయారు చేయాలి. సమాని విషమాని చ, ఎక్కడ ఎత్తులున్నాయో కొట్టే, ఎక్కడ పల్లాలున్నాయో నింపే. రోడ్డు ఎలా ఉండాలి? అప్పుడే వేసినటువంటి తారు రోడ్డులా, మంచి ఏదో సిమెంట్ రోడ్డు అంటారే అలా అంత బాగుండాలి. రక్షిణశ్చ అనుసయ్యాంతు, ఎక్కడికక్కడ రక్షకుడు నిలబడి ఉండాలి. అంటే ఆ మార్గం అంతా కూడా రాముడు వస్తూ ఉంటే ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అంతా సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇదంతా ఎంత మనస్సులో రాముడిని తీసుకురావాలని బలమైన కోరిక ఉంటే ఇంత జరుగుతుంది. సుమారు అయోధ్య నుండి రోజంతా ప్రయాణం చేస్తే తప్ప వెళ్ళని గంగానది దాకా ఉండే మార్గం అంతా రాజమార్గం వేయాలి అంటే ఎంత సంకల్పం కావాలి, ఎంతమంది వర్కర్ కావాలి. ఈరోజు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి దగ్గర ఒక పెద్ద రికార్డులని, గిన్నీస్ రికార్డులాగా ఒకేసారి కొన్ని వేల మంది పనిచేసి ఒక స్లాబ్ వేశారని చెప్పారు. ఈ మాట అది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. భరతుని యొక్క ఆజ్ఞతో, భరతాజ్ఞతో వీరంతా బయలుదేరారు. ఏవం ఇంతే చెప్పాడే, క్రియతాం శిల్పిభి పంథా, మంచి మార్గం వేయాలి, రాముడిని తీసుకురావడానికి అది రాజమార్గమై ఉండాలి అని చెప్పారు. ఏవం సంభాషమాణంతు తం రామహేతో నృపాత్మజం ప్రత్యువాచ జనస్సర్వ శ్రీమతు వాక్యం అనుత్తమం. వాడంతా కూడా నోరు వెళ్ళబెట్టి ఆశ్చర్యపోయారు. అయాచితంగా రాజ్యం వచ్చింది భరతుడు. తండ్రి ఇచ్చాడు, అన్నయ్య ఇష్టపూర్వకంగా అప్పచెప్పాడు. ప్రజలమైన మనమంతా కోరుకుంటాం, లౌకికమైన మంత్రులు కోరుకున్నారు, వైదికమైన వశిష్ఠాదులు చెప్తున్నారు. అయినా కూడా తానే స్వీకరించవలసిన స్థితిలో కూడా ఇంత ధృతవ్రతుడై, ఇంత రామునికే పట్టాభిషేకం తప్ప నాకు కాదనేటువంటి ఆ సంకల్పాన్ని చూసి వీరంతా కూడా జనసర్వ, జనమంతా శ్రీమతు వాక్యం అనుత్తమం. ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి మాట ఎవరు చెప్పగలరు?
ఎవరనగలరు ఇంత ఈ రాజ్యాన్ని చేతికొస్తే అక్కర్లేదు అనేంత గొప్ప సాహసం ఎవరుంటారు? మహానుభావుడైన ఏవంతే భాషమాణస్య. వారంతా అంటున్నారు, ఇలా మాట్లాడే భరత మీకు పద్మ శ్రీహి ఉపతిష్ఠతాతు. పద్మ లక్ష్మీదేవి, శ్రీహి లక్ష్మీదేవి, ఉపతిష్ఠతాతు. పద్మవాసిని అయిన లక్ష్మి యొక్క దివ్యానుగ్రహం నీకెప్పుడూ ఉండుగాక అంట. దీనికి గోవిందరాజులు గొప్ప వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడ భరతుడి మాటలన్నీ కూడా పారతంత్ర్య స్థితిని తెలియజేస్తున్నాయి. భగవంతుడిదే చెందినదే తప్ప ఇది నాది కాదు, నాది అనుకునేది కూడా భగవంతుడిదే. ఇది భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యమునకు కానీ భగవంతుని యొక్క ఈ సృష్టికి కానీ నేను కేవలం ప్రతినిధిని మాత్రమే తప్ప పాలకుడు ఆయనే అనే ఉండేటువంటి పారతంత్ర్య స్థితి భరతుడు. ఇలాంటి పారతంత్ర్య స్థితి ఎవరికి కలుగుతుందో ఈ లోకంలో జీవుడికి, వాడికి పద్మ శ్రీహి ఉపతిష్ఠతాతు. అందులో జీవుడికి ఏముండాలి? ఆత్మావుకు శేషత్వమే స్వరూపము అని అంటారు శ్రీవచన పురుషుడు. అంటే ఆత్మకి జీవునికి శేషత్వమే సరైన స్వరూపం. జీవుడికి ఉంటే స్వరూపం. జీవుడు ప్రకృతి రెండూ ఉన్నాయి. ఈ రెండు భగవంతుడికి సంబంధించిన వస్తువు. తమాషా ఏంటంటే జడము అజడము ఈ రెండు ఆయనకు చెందిన వస్తువు. ఆయన ఒక్కడే స్వామి. ఈ రెండు ఒకదాని మీద ఒకటి స్వామిత్వం ఉండదు. అచేతనం ఎంతో చేతనము అంతే. అచేతనము సహజంగా అచేతనం కాబట్టి తనకంటే చేతనం కలిగిన వాడి మీద ఆధారపడి, కానీ చేతనుడు సహజంగా చేతనుడే అయినప్పటికీ కూడా అచేతనముగా ఉండవలసిన స్థితి అని గుర్తించినప్పుడు చేతనత్వం సిద్ధిస్తుంది. అచేతనం ఉందనుకోండి, ఈ వస్తువు ఉందనుకోండి, ఇది నేను నా స్వామి ఎక్కడ పెడితే అక్కడే ఉంటా అనుకుంటే దీనికి అది సిద్ధిస్తుంది. నేను భగవత్ సంకల్పంతోనే ఉంటా, భగవంతుని ఆజ్ఞ మీరను అని నేను అనుకుంటే నా చేతనత్వం సిద్ధిస్తుంది. కానీ ఈ రెండు వస్తువులే ఎవరి విషయంలో? భగవంతుని విషయంలో. కానీ వస్తుతా ఉపయాతోహం యామునే యన్నమామితం. ఇప్పుడు వస్తుత్వాన్ని పొందిన వాళ్ళము ఎప్పుడు? భగవంతుని యొక్క అధీనంలో ఉన్నవాళ్ళము. భగవంతుడు స్వతంత్రుడు, ఆయనకి మనం చెందిన పరతంత్రులము అని ఎప్పుడైతే మనం గుర్తిస్తామో అప్పుడు వస్తుతా ఉపయాత, అప్పుడు మనకి వస్తుత్వం ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు అస్తి బ్రహ్మేతి చేద్వేద సంతం ఏనం తతో విదు ఇది వేదం చెప్పి, ఎప్పుడు భగవంతుడు భగవదధీనము నేను అని వీడు గుర్తిస్తాడో అప్పుడు వీడు ఉన్నవాడుగా లోకం గుర్తిస్తుంది. తతః అడు తర్వాత ఎప్పుడు వీడికి పారతంత్ర్యం ఏర్పడితే, ఎప్పటికి వీడి పారతంత్ర్యం ఏర్పడుతుందో, పారతంత్ర్యం ఏర్పడిన జీవులు యందు ముందుగా కటాక్షం లభించేది అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. పురుషకార స్వరూపిణిగా ఉండే అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ భరతుడిని అంటున్నారు, ఏవంతే భాషమాణస్య. ఇంత పారతంత్ర్య స్థితిని పొందిన భరత, నీకు లక్ష్మీ దివ్యానుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. అంటే పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో నీవు ఉత్తమ జీవులువై తరిస్తావు అన్న భావనాన్ని గోవిందరాజస్వామి వ్యాఖ్యానంలో తెలియజేస్తారు. అంటే ఇక్కడ భరతుని యొక్క ఘట్టములన్నీ వేదాంత పరంగానే అన్వయిస్తారు చాలా గొప్పగా. ఇక్కడ తర్వాత సభాస్థలిలో అతను బాధపడే స్థితిలో కూడా విలలాప సభా మధ్యే అంటారు. సభ మధ్యలో ఏడుస్తాడు భరతుడు వశిష్ఠుడు చెప్పిన మాటలకి. అది కూడా వేదాంత పరంగా అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన చేస్తారు. ఇదంతా కూడా అతని ఉద్దేశ్యం కాదంటే భరతుని యొక్క ఉద్దేశ్యం పూర్తిగా భగవంతునికి అధీనమైన వాడిని అని జీవుడు ఎలాగైతే అనుకోవాలో ఆ అనుకునే స్థితిని భరతుడు రాముడికి నేను అధీనము అని చెప్పేటువంటి మాటల ద్వారా మనకి జీవుని యొక్క స్వస్వరూప జ్ఞానం కలుగుతుంది అని భరతుని యొక్క కథ మనకి స్వస్వరూప జ్ఞానాన్ని పారతంత్ర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అంటారు. అలాంటి స్థితిలో భరతుడిని వీడు యస్త్వం జ్యేష్ఠే నృపసుతే పృథివీం దాతు విచ్చసి. ఎంత గొప్పవాడి నీవు, అన్నయ్య జ్యేష్ఠుడని గుర్తించి ఇంత రాజ్యము నీ హస్తగతమైతే కూడా అన్నకే ధారపోయాలనేటువంటి నీ గుణం చాలా గొప్పదయ్యా. అనుత్తమం తద్వచనం నృపాత్మజ. ఉత్తమమైనటువంటిది ఇది. మరొకడు ఇలా మాట్లాడేవాడు ఎవడో లోకంలో ఉండకపోవచ్చు. త్యాగేన ఏకే అమృతత్వమానసు న కర్మణా న ప్రజయా ధనే కదా. త్యాగం అనేది ఎంత గొప్పదో ఆ త్యాగం చేసి చూపిస్తున్నావు నువ్వు. ప్రభాషితం సంశ్రవణే నిశమ్యచ.
సంశ్రవణము అంటే అర్థం సంస్కృతంలో ప్రతిజ్ఞ, సమర్పణము, గొప్ప మాట, ఇవన్నీ కూడా అర్థాన్నిస్తారు. కాబట్టి ఈయన చేసే ఈ పని గొప్ప సమర్పణ కదా, రామునికే చెందినది అనేటువంటి గొప్ప సంకల్పం, సమర్పణ భావం కలిగినప్పుడు. కాబట్టి ప్రహర్షజాతం ప్రతిబాష్ప బిందవ నిపేతురార్యా ఆర్యానన నేత్ర సంభవా. చాలా ఆనందంతో ఆనంద బాష్పాలు రాడుస్తూ వారంతా లౌకిక మంత్రులంతా కూడా ఆశ్చర్యకరంగా భరతుణ్ణి ప్రశంసించారు. ఊచుస్తే వచనమిదం నిశమ్య హృష్టా, వాళ్ళు ఆ వచనంతో చాలా ఆనందించి, సామాత్యా ఆ లౌకిక మంత్రులంతా, సపరిషద వారి ప్రకార చాలా మంది కార్యకర్తలంతా ఉన్నారు. వియాత శోకా, అప్పటిదాకా వాళ్ళలో ఏదో చిన్న శోకం ఉన్నది. భరతుడు రాజు కావాలి అని అడగడం బాధ్యత, కానీ రాముడే రాజు కావాలి అనేది వాళ్ళ భావన. భావనకి వ్యతిరేకం కాకుండా, బాధ్యతకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి భరతుడే రాముడే రాజు ప్రకటిస్తే వాళ్ళకి వియాత శోకా, ఏ శోకము లేదు వాళ్ళకి. పంథానం నరవర భక్తిమాంజనశ్చ, భరతుని రాజు కాకుండా రాజు అని శాసించిన ప్రథమ శాసనం ఏది? రాముణ్ణి తీసుకురావడానికి రాజమార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అన్నాడు కదా. పంథానం నరవర భక్తిమాంజనశ్చ, అక్కడ ఉండే ప్రజలంతా కూడా చాలా భక్తిపరులై, అంటే ఆ మాట యందు ఎంతో ప్రతిపత్తి కలిగిన వారై, వ్యామిష్ట తవ వచనాచ శిల్పి వర్గ, నీవు ఆదేశించినట్టుగా ఇప్పటికిప్పుడే శిల్పి వర్గము అంటే ఇంజనీరింగ్ బ్యాచ్ అంతా కూడా ఈ రాజమార్గాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతారు అని లౌకిక మంత్రులు చెప్పి వారు వెళ్ళిపోయారు. ఇదేది కూడా వశిష్ఠ మహర్షికి తెలియదు. వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క వాళ్ళ బాధ్యత ఆ అభిషేకాలకు సంబంధించిన వైదిక క్రియను నిర్వహింపజేయడం. ఈ లౌకికవంతుల బాధ్యత రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పే విధంగా భరతుడిని సంసిద్ధపరచడం. వీళ్ళకి భరతుడు ఆజ్ఞాపన ఇచ్చి పంపించేశాడు. ఇది వశిష్ఠ మహర్షికి తెలియదు. ఇలాంటి స్థితిలో 79వ సర్గ ముగించుకుని 80వ సర్గలో ప్రవేశిస్తున్నాం మనం. అథ భూమి ప్రదేశజ్ఞా సూత్రకర్మ విశారదా స్వకర్మాభిరతా శూరా ఖనకా యంత్రకాస్తథా. అక్కడి నుంచి భరతుడి శాసనం ఇది అని తెలుసుకుంటే ఆ వార్త అద్భుతంగా వ్యాపించేసింది, సుగంధంలా వ్యాపించినప్పటికీ ఎవరికి వాళ్ళు ఒక్కొక్క పనిలో ఒక్కొక్కరు ఉంటారు. అంటే బావులు తవ్వేవాళ్ళు వేరు, సూత్రాలు పట్టి రోడ్డు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా కొలిచేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. సూత్ర కర్మ విశారదాహ, వాడు సూత్రం పట్టారంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఎత్తు ఉండాలి, ఎంత పొడుగు ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి వాడు చూస్తారు. భూమి ప్రదేశజ్ఞ, రోడ్డు ఎటు వేస్తే అది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. మన వాళ్ళు రోడ్డు వేస్తే కింద చవటనేలా ఏర్పడింది అనుకోండి, ఒక లారీ వెళ్ళేప్పటికి మళ్ళీ గుంటలు పడతాయి. ఒక్క నెలలో అది పూర్తిగా అశ్వారావుపేట మార్గంలో తయారవుతుంది. జగారెడ్డిగూడెం వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్డు ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు అలా తయారవుతుంది. ఇప్పటికీ బాగుపడ్డా కదా. కానీ అలా కాదు, భూమి ప్రదేశజ్ఞా, ఏ వైపు నుంచి రోడ్డును వేస్తే మార్గానికి చేస్తే అది చిరకాలం ఉంటుందో అలాంటి వాడు. అంటే భూమిని పరీక్షించి రోడ్డు వేయడానికి వీలైనటువంటి నేర్పరులు కొందరు, సూత్రకర్మ విశారదులు కొందరు, స్వకర్మ అభిరతా శూరా ఖనకా, తవ్వేవాళ్ళు తమ తమ పనులలో నేర్పరులైన తవ్వేవాళ్ళు. అంటే ఎంత గుంట తవ్వాలో వాడు చెప్పక్కర్లా, ఇంత రోడ్డు అండి మాకు చెప్పారే మేము చూసుకుంటాము కదా. ఇక్కడి నుంచి ప్లాన్ ఇచ్చేస్తే తాపీ మేస్త్రులు వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ రావక్కర్లా, ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ కనుక వేసిస్తే ఆ ప్లాన్ బట్టి వాళ్ళు అద్భుతంగా కట్టిస్తారు కదా. వాళ్ళ పని ఎందు వాడు నేర్పరుడు. వాళ్ళకి ఈ ప్లాన్ గీయడం చేతకాకపోవచ్చేమో, కానీ గీసిన ప్లాన్ని అంగుళంతో సహితంగా తప్పు లేకుండా కట్టేయగలరు కదా. అలాంటి స్వకర్మ అభిరతా శూరా ఖనకా యంత్రకాస్తథ, వాళ్ళకు కొన్ని యంత్రాలు ఉంటాయి, ఆ యంత్రాలతో వాడు చేస్తారు. కర్మాంతికా, కర్మాంతికా అంటే కర్మ ప్రారంభిస్తే మళ్ళీ చిట్ట చివర ముగిసే వరకు కూడా దగ్గర ఉండి చూసుకునేవాళ్ళు. అంతికా, అంతికం అనే పదమును సంస్కృతంలో రెండు అర్థాలు, చిట్ట చివర అర్థం, దగ్గరే అని ఒక అర్థం. జనాంతికం అంటారు, జనంకి దగ్గరగా, అంటే అక్కడే ఉండి పర్యవేక్షకులై సరిగ్గా ఇసుక సిమెంట్ సరిగ్గా కలుపుతున్నారా లేదా, ఇటుకలు బాగున్నాయా లేవా, సరిగ్గా సూత్రం పట్టారా లేదా, వంకర టింకర ఏం లేకుండా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళంతా ఉన్నారు. స్థపతయ, స్థపతులు ఉంటారు. స్థపతులు అంటే అక్కడ కేవలం రోడ్డు వేయకుండా పక్కన అందమైన స్తంభాలు కడితే స్తంభాల మీద ఎలాంటి శిల్పాలు చెక్కాలి, రాజచిహ్నాలు ఏమి ఉండాలి, మన రాజ్యానికి ఏం గుర్తులు ఉండాలో ఉంటాయి.
విష్ణువాలయానికి కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయి, శివాలయానికి కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క చోళరాజులకి గుర్తులు వేరు, ఏదో పాండ్యరాజులకు గుర్తులు వేరు, కాకతీయ రాజుల శిల్పం వేరు. చూస్తున్నాం కదా ఈ రోజుల్లో. అలాగా మన రాజ్యానికి సంబంధించి ఏ ఏ శిల్పములు చెక్కాలో అవి తెలిసిన వాడు కొంతమంది ఉంటారు. స్థపతయ పురుషా యంత్రకోవిదా. ఆ శిల్పాలు కూడా మనం చెబుతూ కూర్చుంటే 2 రోజులు ఎక్కడ అవుతాయి. యంత్రకోవిదా, యంత్రముల ద్వారా శిల్పములు చెక్కేటట్లుగా కొంతమంది తయారయ్యారు అప్పట్లోనే. ఈరోజు యాదగిరిగుట్ట వెళితే గనక శిల్పాలన్నీ ఉలి పట్టుకుని చెక్కేటట్టుగా లేవు, యంత్రములతోనే చెక్కుతున్నారు. ఆ పద్ధతి అప్పుడే ఉందా అనిపించేటట్టుగా ఆశ్చర్యాన్ని కల్పిస్తుంది ఈ వాక్యం. తథా వర్ధకయ చైవ మార్గిణ వృక్షతక్షకా. వడ్రంగి అంటే ఎక్కడికక్కడ చిన్న చిన్న పందిళ్ళు వేయడానికి వడ్రంగులు ఆ కర్రలు సరిగ్గా కట్ చేసి చెక్కి దాన్ని నిలబెట్టాలి, ద్వారాలు నిలబెట్టేవాడు. అలాంటి వర్ధకులు తయారయ్యారు. మార్గిణ, మార్గం బాగా తెలిసిన వాడు. అంటే ముందే ఇటు నుంచి వేస్తే తక్కువ రోడ్డు వేసి మనం గంగదాకా వెళ్ళిపోగలమండి, ఇలా గనక అయితే చాలా చుట్టూ అవుతుంది అని మార్గం యొక్క విధానాన్ని తెలిసిన వాడు కొందరు ఉంటారు. వాళ్ళు వృక్షతక్షకా, అడ్డొస్తే వృక్షములని అప్పటికప్పుడు తీసేటట్టుగా నేర్పరులు ఉంటారు. గొడ్డలు పట్టుకుని చక్కగా ఎక్కడ దాకా చెక్కేయచ్చో చెట్లను చెక్కేస్తారు. ఆ చెట్ల వల్ల ఇతర చెట్లకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా చెట్లను నరికి పక్కన వేయగలిగిన వాడు కొందరు. కూపకారాహ, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ప్రయాణం చేస్తే మనతో పాటు ఎంతో మంది ప్రజలు వస్తారు కదా, మన దగ్గర దాహం వేస్తే ఎట్లా, ఎక్కడైనా బావులు తోమించే టకటగా బావులు తోమించారు. కూపకారాహ సుధాకారాహ. సుధాకారాహ అంటే సున్నం వేసేవాడు. ఒక పక్క గోడలు కడితే గోడకి అందంగా సున్నం వేయాలి, అవి నీట్గా ఉండాలి. సుధాకారాహ వంశకర్మ కృతస్తదా. వెదురు పందిళ్లు వేసేవాడు కొంతమంది ఉంటారు. దారిలో పూర్తిగా ఆచ్ఛాదన లేకుండా వెళ్ళరు కదా, ఎక్కడికెక్కడ ఒక చిన్న చిన్న చలివేంద్రాల్లాగా ఏర్పాటు చేసేవాడు కొందరు ఉంటారు. ఇలాగ సమర్థాహ ఏ చ ద్రష్టారః. ఈ పనులన్నీ సక్రమంగా జరుగుతున్నాయా లేవా అని పర్యవేక్షించేటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారు, సూపర్వైజర్స్ అంటారు. సూపర్వైజర్స్ ద్రష్టారః అంటే సూపర్వైజర్, బాగా ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా చూస్తూ నడిపించేవారు కొందరు ఉంటారు. అలా సూపర్వైజర్లు కొందరు ఉన్నారు. పురతస్తే ప్రతస్థిరే. వీళ్ళంతా ముందు భరతుడు చెప్పారనగానే పరిగెత్తారు. వీళ్ళంతా రోడ్ అంతా తయారు చేస్తున్నారు. సతు హర్షాంత ఉద్దేశం జనౌహో విపుల ప్రయా. అందరూ కూడా మొన్న అమరావతిలో ఒక్క రోజులోనే అద్భుతంగా కొన్ని వేల మంది కలిసి స్లాబ్ వేసినట్టుగా కొన్ని వేల మంది కలిసి ఆ ఒక్క రోజున్నరలో ఆ మార్గాన్ని తయారు చేసేసారు. స్వభాతే స్వభావం సతు హర్షాంతముద్దేశం జనౌహో విపుల ప్రయా అశోభత మహావేగ సముద్ర ఇవ పర్వణి. వీళ్ళంతా ఎలా బయలుదేరారంటే ఒక పర్వకాలంలో ఒక పున్నమి నాడు సముద్రం ఎట్లా ఉప్పొంగుతుందో అలా ఉప్పొంగి బయలుదేరారు. అంటే ఎవరికి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆజ్ఞాపన ఎంత ఇస్తారండి, ఈ రోడ్డు వేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఎంత, దీనికి డబ్బులు ఎంత ఇస్తారు, మా కూలి ఏం లేవు, స్వచ్ఛందంగా బయలుదేరారంతా. వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంత ఈ వృక్షం కొడితే వృక్షానికి 10 రూపాయలు, రోడ్డు వేసిన వాడికి అడుక్కింత అనే లెక్కలేం లేవు. వీళ్ళంతా సముద్రం పొంగినట్టుగా పొంగి వీళ్ళంతా బయలుదేరారు. తే స్వభావం సమాస్థాయ వర్త్మ కర్మణి కోవిదా కరణై వివిధోపేతై పురస్తాత్ సంప్రతస్థిరే. వాళ్ళకి తగినటువంటి సామగ్రి అంతా పట్టుకుని, కొడవళ్ళు కొందరికి, గుణపాలు కొందరికి, పారలు కొందరికి, సూత్రాలు కొందరికి, ఇలాగా లంబాలు ఉంటాయి, లంబకోణాలు ఉంటాయి, అవి పట్టుకునే ఇవన్నీ పట్టుకుని బయలుదేరారు అంతా కూడా. లతావల్లీశ్చ గుల్మాశ్చ స్థాణూన స్మరయేవచ జనాస్తే చక్రరే మార్గం ఛిందంతో వివిధాన్ ధ్రుమాన్. ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వేసే రోడ్డుకి లతలు వచ్చినా అడ్డొచ్చినా లతలు జాగ్రత్తగా కట్ చేసేవాడు కొందరు, గుబుర్లు తీసేసేవాడు కొందరు, పెద్ద రాళ్ళు ఉంటే దొల్లించేవాడు కొందరు, చిన్న రాళ్ళు ఏరేసేవారు కొందరు. ఆ విధంగా స్థాణు అశ్మనయేవచ. స్థాణు అన్న రాయే, అశ్మ అన్న రాయే. స్థాణు అంటే పెద్ద రాయి, అశ్మ అంటే చిన్న రాయి. అంటే పెద్ద రాళ్ళను దొర్లించేవారు, చిన్న రాళ్ళను ఏరి పారేసేవారు. వీళ్ళంతా బయలుదేరారు. మార్గాన్ని చిందంత వివిధాన్ ధ్రుమాన్. అడ్డొచ్చినటువంటి ఏ చెట్టు లేకుండా మార్గాన్ని సుగమం చేస్తున్నారు. ఆ అవృక్షేషు దేశేషు. కొన్ని చోట్ల చెట్లు లేవనుకో, వీడు చెట్టు పట్టుకెళ్ళి చెట్టు అక్కడ నాటుతున్నారు. అంటే రాముడు వచ్చే మార్గంకి ఆ పక్క ఈ పక్క చెట్లు ఉండాలి. ఆ చెట్లు ఉండేటట్టుగా తయారు మార్గాన్ని ఎంత అందంగా ఇప్పుడు మనం చాలా మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి ఆ దేశాన్నో ఈ దేశాన్నో ఆ అందాలు అరువు తెచ్చుకుని చేసేటువంటి స్థితి అప్పుడు లేదన్నమాట.
మనకు ఉండేటువంటి స్థితిలో ఆ పక్క ఈ పక్క రోడ్డుకి అందంగా ఉండేటట్టుగా చెట్లు వేస్తే ఆ చెట్ల వల్ల ఆ విశ్రాంతి, ఆ యొక్క నీడ పాఠశాలలకి ఆనందాన్ని కలిగించేటట్లుగా ఉండే అంశాన్ని వాళ్ళు గుర్తించి ఎక్కడెక్కడ చెట్లు లేవో అక్కడల్లా పాతేటట్లుగా అవి తీసుకుని వెళ్ళారు. అవృక్షేషు దేశేషు కేచితు వృక్షాన్ అరోపయన్, వృక్షాలు పాతారు. కేచితు కుఠారైష్టంకైశ్చ గాత్రై ఛిందన్ క్వచిత్ క్వచిత్. కొంతమంది కుఠారాలు గొడ్డళ్ళు పట్టుకుని మొత్తం చెట్టంతా కొట్టక్కర్లా, కొన్ని కొమ్మలు కొడితే సరిపోతుంది. అలాగా కొమ్మలు కొట్టుకుంటూ ఆ దారికి ఇబ్బంది లేకుండా రాముడు రథంలో వస్తుంటే ఎక్కడ ఏం తగలడానికి వీల్లేదు కదా. మనం రాముడు రథం పెడుతుంటేనే కర్ర పట్టుకుని ఆ వాహనం ఆ తాడు ఎత్తి ఈ తాడు ఎత్తి ఆ వైరు ఎత్తి అని అవస్థ పడుతుంది. లేక రాముడు నడిచే వీధి ఎలా ఉండాలి, ఎక్కడ ఏ ఆటంకం లేని రీతిలో తయారు చేసుకున్నటువంటి స్థితి మనకి ఇంకా కలగల. వాడు రాముడు వస్తాడని ఆ మార్గంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకుంటున్నారు వాడు. అపరే వీరణ స్తంభ బలినో బలవత్తరా విధమంతి స్వ దుర్గాని స్థలాని చతురస్తత. అపరే వీరణ స్తంభ. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మార్గంతో నిమిత్తం లేకుండా మార్గం మధ్యలో అందంగా ఉండాలని రాముడికి సంబంధించిన విజయ చిహ్నాలతో కూడిన స్తంభాలు పడుతున్నారు. రాముడి యొక్క విజయ చిహ్నాలే కోవిదార ధ్వజం కదా. కోవిదార ధ్వజము స్థాపిస్తారు. మనం జెండా వందనం నాడు ఆగస్టు 15 వస్తే అన్ని చోట్ల జెండా ఎత్తి ఆనందిస్తామే. జెండా ఎత్తి ఆనందించుట అంటే దేశమును గౌరవించుటాని కదా. ఆ భావానికి అప్పుడు తగినట్లుగా ఆ వీరణ స్తంభాలు పడుతున్నారు అక్కడక్కడ. ఆ రకంగా విధమంతి స్వ దుర్గాని, ఆ దుర్గమమైన మార్గం అంతా కూడా చాలా చదును చేసి మార్గాన్ని చేస్తున్నారు. అపరే అపూరయన్ పాంశుధి స్వభ్రమాయతం. ఆయన రోడ్డు పక్కన పెద్ద పెద్ద గుంటలుంటే పరిగెత్తే పిల్లలు పడిపోవడానికి ఏదో మనవాడు తీసి వదిలేస్తే బోరుబావుల్లో పడిపోయేటువంటి స్థితి ముందే గమనించి ఎక్కడెక్కడ గుంటలు ఉండడానికి వీల్లేదని అపరే. కొంతమంది గుంటలు లేకుండా వాటిని జాగ్రత్తగా ఆ గుంటలన్నీ పూరిస్తున్నారు. స్వభ్రమాయతం. ఎక్కడ ఎత్తుగా ఉంటే ఆ మట్టి తీసి గుంటల్లో పూసి జాగ్రత్తగా నిమ్న భాగాంతత కేచిత్ సమాంశక్రు సమంతత. ఈ రకంగా వాళ్ళు బబంధు బంధనీయాంశ క్షోద్యాం సంచుక్షుదు తత విభిదు భేదనీయాంశ తాంస్తాం దేశాన్నరాస్తత. ఎక్కడెక్కడ బంధనీయములు, ఎక్కడెక్కడ తాళ్లతో కట్టవలసినటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. చెట్టు కొమ్మలు ఉన్నాయనుకోండి, ఈ పక్క రాకుండా బంధించినట్టుగా కొన్ని, అంటే మార్గమునకు అడ్డు లేకుండా ఉండేటట్లుగా బంధనీయములు కొన్ని ఉంటే వాటిని బంధించారు. క్షోద్య లేకుండా చేయవలసిన వాటిని లేకుండా చేశారు. ఆ రకంగా మార్గాన్ని వీళ్ళు సుగమం చేస్తున్నారు. అచిరేణ ఇవ కాలేన పరివాహాన్ బహూదకాన్ చక్రుహు బహువిధాకారాన్ సాగర ప్రతిమాన్ బహూ. చాలా తక్కువ సమయంలోనే వాడు చెరువులు కూడా తెలిసి, అంటే చెరువు అంటే ఒక నీటి వసతి ఉండేటట్టుగా గుర్రాలు పెడుతున్నాయి. కొన్ని గుర్రాకి నీళ్లు కావాలంటే చిన్న చిన్న గుంటలు కావాలి. ఆ గుంటలు దిగేటట్టుగా కావాలి. దిగితే నీళ్ళు అందాలి. అంటే నీళ్ళు అందేటట్టుగా వాడికి నీటి వసతిని కల్పించేటట్టుగా సాగర ప్రతిమాన్ సముద్రాలాగా ఉండేటట్లుగా ఉండే సరస్సులు తవ్వేశారు. అచిరేణైవ కాలేన బహూదకాన్ నిర్జలేషు చ దేశేషు ఖానయామాసురుత్తమాన్ ఉదపానాన్ బహువిధాన్ వేదికా పరిమండితాన్. ఎక్కడెక్కడ నీళ్లు దొరకవో అక్కడక్కడ నీళ్ళని ఉంచేటట్టుగా అక్కడ నీళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ చిన్న చిన్న పందిళ్లు వేసి, అంటే చలివేంద్రాలు వేసి అక్కడ మంచినీళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టుగా కొంత వ్యవస్థను ఏర్పరిచారు. ఈనాడు మనం కొన్ని ప్రదేశాలకు వెళితే గిరి ప్రదక్షిణాలు ఉంటాయి. మా గోవర్ధనగిరి లాంటి ప్రాంతాలకు వెళితే కనుక గిరిరాజుని పిలుస్తారే, అక్కడ ప్రదక్షిణం చేయడానికి మనం బయలుదేరితే ఎక్కడికక్కడ చిన్న చిన్న పందిళ్ళు, అక్కడ మనకి మంచినీళ్ళు మజ్జిగ స్వీట్లు ఇచ్చేవాళ్ళంతా ఉంటారు. నడిచి పాదచారులై ప్రదక్షిణం చేసే వాళ్ళకి ఆతిథ్యాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారే. ఆ రకంగా ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా కొంత వ్యవస్థ ఏర్పరిచారు. సుధా కుట్టిమతల, మంచి అక్కడ సిమెంట్ వేసి దిమ్మిస కొట్టినట్లుగా ప్రపుష్పిత మహీరుహ, చక్కగా అందమైనటువంటి పుష్పాలన్నీ చిగిరించేటట్లుగా ఉండే వృక్షములన్నీ వేసి మత్తోద్ఘుష్ట ద్విజగణ పతాకాభిరలంకృత. ఏనుగులు ప్రయాణించినా కూడా ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఉండేటట్టుగా ఆ రోడ్డులు తయారు చేసి పతాకాభిరలంకృత, పతాకములతో తీర్చిదిద్దారు. చందనోదక సంసిక్త నానా కుసుమభూషిత బహ్వశోభత సేనాయా పంథా సురపథోపమ. ఎంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి తెలివి గలవాడు చూడండి భరతుడు.
రాముణ్ణి తీసుకురావడం ఖాయమనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం, సంకేతాన్ని ప్రజలకి చాలా అందంగా తెచ్చారు. ఇలా వేసినందువల్ల రాముడు ఒక్కడు రాడు కదా రోడ్డు మీద, ఆ రోడ్డు ఎప్పటికీ ఉండేదే కదా. అంటే అందరికీ బహు ప్రయోజనవంతమైనటువంటి మార్గాన్ని రాముడి కోసం వేస్తున్నట్టుగా వేసి బహుళ ప్రయోజక సార్థకమైనటువంటి ఒక పనిని చేస్తున్నాడు భరతుడు. ఎంత గొప్పవాడుతాడు. ఆ రకంగా ఆ మార్గమంతా చంద్రోదకాన్ని జల్లారు, కుసుమారాన్ని జల్లినట్టుగా చేశారు. బహ్వశోభత సేనాయా, అద్భుతంగా అది ఒక దేవ మార్గంలా తయారు చేశారు. సురపథోపమ, దేవలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు మార్గం ఎంత బాగుంటుందో అంత మార్గం తయారు చేశారు. ఆజ్ఞప్య అథ యథా ఆజ్ఞప్తి ఆజ్ఞప్తియుక్తా తే అధికృత నరా రమణీయేషు దేశేషు బహుస్వాదు ఫలేషు చ. భరతుని యొక్క ఆజ్ఞాపన మహారాజు శాసనంగా భావించినటువంటి ఆజ్ఞప్తికరులు ఎవరినైతే నేరుగా భరతుడు మీరంతా ఏర్పాట్లు చూడండి అన్నారో వాళ్ళు అక్కడే ఉండి, వాళ్ళు ఇంకోటికి అప్పచెప్పి తప్పించుకోవడం కాదు, ఆ మంత్రులు దగ్గర ఉండి వెళ్లే వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి కూడా బహుస్వాదు ఫల అంటే అందమైనటువంటి పళ్ళు, తీయని పళ్ళు, ఆ నీటి వసతి అంతా ఉండేటట్టుగా ఆ మార్గాన్ని చేశారు. యో నివేశస్తు అభిప్రేత భరతస్య మహాత్మన భూయస్తం శోభయామాసు భూషాభిర్భూషణోపమం. భరతుడికి చాలా ఆనందం కలిగేటట్టుగా, భరతుడు సంకల్పించిన సంకల్పమే గొప్ప సంకల్పం, అతను సంకల్పం చేసిన అతనే ఆశ్చర్యపోయేటట్టుగా ఆ మార్గాన్ని వీళ్ళు అనేక రకాల ఆభరణాలతో అలంకారాలతో తీర్చిదిద్దారు. నక్షత్రేషు ప్రశస్తేషు ముహూర్తేషు తద్విధ నివేశాన స్థాపయామాసు భరతస్య మహాత్మన. నక్షత్రాలు బాగా తెలిసినవాడు, ముహూర్తాలు బాగా పెట్టగలిగిన వాస్తు కర్మజ్ఞులు, జ్యోతిశాస్త్రవేత్తలు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ముహూర్తంలో ఏ పని చేస్తుందో అంతా కూడా వాళ్ళకి చెప్పి, ఇప్పుడు ఈ పని చేయండిరా, ఈ సమయంలో తవ్వండిరా, ఈ సమయంలో చెట్టు కొట్టండిరా. చెట్టు కొట్టాలంటే కూడా తప్పు కదా, జీవించి ఉన్న చెట్టును కొట్టాలంటే మళ్ళీ పూజ పురస్కారం నక్షత్రం దానికి ఏదో బలమన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ చెప్పి చేయించేవాడు కూడా ఉన్నారు. ధర్మం తప్పకుండానే వీరంతా మార్గాన్ని అవలంబించారు. ఆ రకంగా భరతుని యొక్క మాట అద్భుతంగా ఆజ్ఞ నెరవేర్చబడింది. బహుపాంసు చయాశ్చాపి హరిఖా పరివారితా తత్రేంద్రకీల ప్రతిమా ప్రతోడీవన శోభితా. అది ఇంద్రకీల ప్రతిమా, అన్ని చోట్ల ఇంద్రధ్వజములు పాతిన ఆ సురమార్గము వలె దేవతాలోకంలో ఉండే పెద్ద రాజవీధి ఎంత బాగుంటుందో అంత బాగా ఉండేటట్లుగా అనేక రకాల తోరణాలతో అనేక రకాల ఆభరణములతో అలంకారములతో ఆ మార్గాన్ని తీర్చిదిద్దారు. విసర్పద్భి ప్రాసాదమాలా వితతా సౌధ ప్రాకార సంవృతా పతాకా శోభితా సర్వే సునిర్మిత మహాపథా. ఆ పక్క ఈ పక్క అందమైన గోడలు కట్టారు, గోడలకి సున్నాలు పూశారు, అందంగా అలంకరించారు. చూస్తే అది ఒక పెద్ద రాజమార్గంలా ఉండేటట్టుగా చేశారు. అంటే ప్రాసాద మాలా వితతా. ఆ ప్రక్క ఈ ప్రక్క ఈ అప్పటికే ఉండే అయోధ్యలో ఉండే బిల్డింగ్లన్నీ ఉంటాయి, మేడలన్నీ ఉంటాయి. మేడల మధ్యలోంచి వేసినందువల్ల ఆ పక్క ఈ పక్క అందమైన ప్రాసాదాలు, మధ్యలో ఈ రాజవీధి చాలా అద్భుతంగా ప్రకాశించింది. అలాంటి ఆ మార్గంలో విసర్పద్భి ఇవాకాశే విటంకాగ్ర విమానకై సముచ్ఛ్రితై నివేశాస్తే బభూ శక్రపురోపమా. జాహ్నవీ తు సమాసాధ్య వివిధ ద్రుమకాననాం శీతలామలపానీయాం మహామీన సమాకులాం. ఆ విధంగా ఆకాశంలో కనుక ఏ ఆటంకం లేకుండా ఒక నక్షత్ర పథం ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆ నక్షత్ర పథంలా ఉండేటట్లుగా అందమైనటువంటి స్థితిలో ఆ పతాకాలన్నీ ఎగురుతూ ఉంటే బహు శక్రపురోపమాహ అంటే దేవేంద్రుతో సమానముగా ఉండేటువంటి స్థితిలో అందరూ కూడా దేవేంద్ర సముదై ప్రకాశిస్తున్నారు ఆ వీధుల వెంట. అంటే అంత అద్భుతంగా వీళ్ళు అలంకరించుకున్నారు, అద్భుతంగా మార్గాన్ని అలంకరించారు. జాహ్నవీంతు సమాసాద్య, అక్కడి నుంచి గంగానది తీరం దాకా ఈ మార్గాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ ద్రుమకానన, చాలా చెట్లతో అరణ్యాలతో నిండి ఉండేటువంటి ఆ గంగా సమీపం దాకా ఈ మార్గాన్ని చేసి శీతలామలపానీయ మహామీన సమాకుల. జాహ్నవి చక్కటి చల్లటి నిర్మలమైన నీరిచ్చేటువంటి ఆ గంగా సమీపం దాకా ఈ మార్గం ఏర్పడింది. అది ఎలా ఉంది ఆ మార్గం అంటేట సచంద్ర తారాగణ మండితం యథ, మంచి చక్కటి చంద్రబింబము నక్షత్రములు ఉంటే ఎలా బాగుంటుందో ఆకాశం
అలాగా వీళ్ళు అలంకరించిన అలంకారములన్నీ కూడా మరో ఆకాశమా అన్నట్లుగా ఉంది. నభ శపాయామలం విరాజతే, రాత్రిపూట ఉండే ఆకాశంలాగా శారద రాత్రి లాగా ప్రకాశిస్తోంది. నరేంద్ర మార్గ, రాజమార్గమది తథావ్యరాజత, అద్భుతంగా ప్రకాశించింది. క్రమేణ రమ్య శుభశిల్పి నిర్మిత, ఇక్కడ నుండి అయోధ్య నుండి గంగా సమీపం దాకా క్రమముగా శుభశిల్పి నిర్మితమై గొప్ప గొప్ప శిల్పుల యొక్క నైపుణ్యంతో అందమైన మార్గాన్ని వాళ్ళు వేశారు. ఆ మార్గం ద్వారా భరతుడు ప్రయాణిస్తాడు. అంటే భరతుడు వెళ్ళడానికి మార్గము కాదు, రాముణ్ణి తీసుకురావడానికి మార్గం. అంటే రాముణ్ణి తీసుకురావడమే లక్ష్యము అని ఒక మార్గం వేసి మరీ చూపించాడు భరతుడు. నా లక్ష్యం ఇంత గొప్పది అని చెప్పాడు. అలాగా 80వ సర్గ ముగించుకుని 81వ సర్గలో ప్రవేశిస్తున్నాం. తతో నాంది ముఖీం రాత్రి. ఇది వశిష్ఠ మహర్షికి ఈ విషయాలు తెలియవు. ఆయన నాంది ముఖీం రాత్రి, రాత్రి ఆయన సాయంకాలం చేసిన పనులేవో ఉంటాయి, అంకురార్పణ, నాంది ముఖం లాంటివన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ చేయించాడు. చేయించి భరతుడిని నిద్రలేపి ఆ రాత్రి గడిచింది. మర్నాడు మాట అంటే 16వ రోజు. 16వ రోజు భరతుడిని నిద్రలేపి పట్టాభిషేకానికి మంగళస్నానం చేయించడం కోసమని బందిమాగధులు వచ్చారు. సూతమాగధాహ, పొగిడేవారు. తర్వాత చేయబోయే కృత్యములు మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటారే, మీరు ఇన్ని గంటలకు బయలుదేరాలండి, ఇన్ని నిమిషాలకు చేరుకోవాలి, ఇక్కడ కూర్చోవాలి, ఇక్కడే నిలబడాలి, మీ పక్కన వీళ్ళిద్దరే ఉంటారు, మేమంతా ఉంటాం, ఇలాగ ఏదో చెప్పే మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పే వాళ్ళలాగా ఉండేవాడు సూతులు అంటారు. మాగధులంటే కీర్తన చేసేవాడు. వీళ్ళంతా కూడా సిద్ధపడ్డారు. తుష్టూ వాగ్విశేషజ్ఞా స్తవై మంగళ సంగీతై, మంగళాకరములు కలిగేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా పాడిన పాటలే పాడరు. ఈ రోజు చెయ్యబోయే కృత్యమంతా పాటగా రచించుకుని పాడతారు. అంటే వాడు చెప్పకూడదు కదా, చెప్పితే శాస్త్రం ఉంటుంది. చిన్నవాడు పెద్దవాడికి చెప్పకూడదు. చిన్నవాడు పెద్దవాడికి చెప్పాలంటే విన్నపంగా చెప్పాలి. ఆ విన్నపం శ్రావ్యంగా ఉండాలంటే పాటలా ఉండాలి. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భరతుడు చేయబోయే పనులన్నింటినీ కూడా అందమైనటువంటి గీతాన్ని కట్టి చక్కటి స్వరాన్ని సమకూర్చుకుని పాడతారు. ఆ పాట ద్వారా తన యొక్క కర్తవ్యం తెలుస్తుంది భరతుడికి. ఇలా ఉంటారు. వాగ్విశేషజ్ఞా స్తవై మంగళ సంహితై సువర్ణ కోణాభిహత. కోణం అంటే దండము అని అర్థం. అంటే వీణావాద్యానికి ఎలాగైతే గోటితో బీటి మనం వీణావాద్యాన్ని చేస్తామో, కొన్నింటిని చిన్న చిన్న కర్రలతో కొడితే ఆ సౌండ్ వస్తాయి. మనకి డ్రమ్స్ కుట్టేవాళ్ళు చిన్న చిన్న కర్రలు పట్టుకుంటారు చూసారా, అలా కోణాభిగత అలా కొట్టేవాళ్ళు కొందరు. ప్రాణదద్యామదుందుభి సువర్ణ కోణాభిగత ప్రాణదద్యాం అదుందుభి దద్భువు శంఖాంశ్చ శతశః నాదాంశ్చ ఉచ్చారితస్వరాన్. శంఖములు మోయించే అంటే వాద్యములు ఎలా ఉంటాయి అంటే చర్మవాద్యములు కొన్ని, తీగల మీద వాయించే వాద్యములు కొన్ని, తర్వాత కంచుతో లోహముల యొక్క స్వరము వల్ల ఏర్పడేటువంటి శబ్దములు కలిగేటువంటి మంగళ ద్రవ్యములు, మంగళ తూర్యములు కొన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా దద్భువు శంఖాంశ, శంఖములతో ఉండే నాదములన్నీ కూడా చేశారు. సతూర్య ఘోష సుమహాన్, అద్భుతంగా ఘోష ఏర్పడింది. దివమాపూరయన్నివ, ఇదంతా మంగళకరమైనటువంటి స్తవములతో, మంగళకరమైనటువంటి ధ్వనులతో ఆకాశమంతా నిండేటట్లుగా వీళ్ళు గానం చేస్తున్నారు. గానం చేస్తుంటే లోపల పడుకున్నాడు భరతుడు. భరతం శోక సంతప్తం భూయ శోకై అరంధ్రయతు. లోపల పడుకున్నాడేమో అనుకుంటున్నారంతా. బాధపడుతూ ఉన్నాడు లోపల. రాత్రిత రాముడు వస్తాడో రాడో తెలియదు. రాముణ్ణి గనక తప్పించకపోతే తానేం చెయ్యాలో తెలియదు. రాజు లేకుండా రాజ్యం ఉండకూడదు. రాముడు రాకపోతే నా స్థితి ఏమిటి అంతా ఆలోచించుకుంటూ చింతామగ్నుడై భరతుడు ఉన్న సమయంలో వీళ్ళంతా కీర్తన చేస్తుంటే ఒళ్ళు మండిపోయింది. చాలా కోపం వచ్చింది, ఇంకా ఏడుపు వచ్చింది. ఇంకా వీళ్ళని వదలట్లేదురా బాబు అనుకున్నాడు. అనుకుని బయటకు వచ్చి అంటాడైనా తత ప్రబుద్ధ భరత తంఘోషం సన్నివర్త్య చ నాహం రాజా ఇతి చ అప్యుక్త్వ శత్రుఘ్నమిదమబ్రవీత్. ఒక్కసారి కోపంగా వచ్చి నేను రాజును కాదరా, మొర్రో ఆపేండ్రా మీరు అన్నాడు. వాయిస్తూ ఉంటే ఆనందంగా వినొచ్చు కదా. అంటే మానసికంగా కూడా ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. తను పొగిడించుకోవడం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి నాహం రాజా సన్నివర్త్య, బయటకు వస్తూనే చేతులు ఆపండి అన్నట్టుగా చేయి చూపించాడు. వాళ్ళంతా ఆగిపోయారు.
నాహం రాజా, నేను రాజును కాదు కదా, వీళ్ళెందుకు మీ మంగళవాద్యాలు చేస్తున్నారు అని కొంచెం తీవ్రంగా మాట్లాడు. అంటే ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడో చూడండి. శత్రుఘ్న విధవం, వెంటనే శత్రుఘ్నుడికి వేసి తిరిగాడు. పక్కనే ఉంటాడు కదా ఆయనతో అంటున్నాడు, పశ్య శత్రుఘ్న, చూడు శత్రుఘ్న, కైకేయ్య లోకస్య అపకృతం మహతు, మా కైకేయి ఎంత పాడు పని చేసింది. మళ్ళీ ఆవిడ తిట్టాడు, ఆవిడ వల్ల కదా ఎంత వచ్చింది, కైకేయి చేసినటువంటి ఆ పిచ్చి పని వల్ల కదా మళ్ళీ నేను రాజుని వీళ్ళు పొగుడుతున్నారు. ఇంకా ఇలాంటి మాటలు నేను వినవలసి వస్తోంది కదా, కాబట్టి ఎంత పాడు పని చేసింది ఆవిడ. విసృజ్యమయి దుఃఖాన్ని, నాకు అన్ని దుఃఖాలు నాలో పడేసి మా నాన్నగారేమో హాయిగా ఎంత చక్కగా వెళ్ళిపోయారు, నాకు అన్ని దుఃఖాలు ఇచ్చారు, ఆయన వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి తస్యైష ధర్మరాజస్య ధర్మమూల మహాత్మన పరిభ్రమతి రాజ్యశ్రీ నౌహు ఇవ అకర్ణికాజలే. ధర్మరాజు మా నాన్నగారు ధర్మంగా పరిపాలించిన వాడు. నా రాజ్యమా ధర్మమూల, ధర్మమే ప్రధానముగా కలిగి ధర్మంతో పాలించిన వాడు మా నాన్నగారు, ధర్మమే పునాదిగా కలిగింది నా రాజ్యం. అలాంటి ఈ రాజ్యంలో అధర్మంగా నేను రాజు ఎలా అవుతాను, అవ్వడానికి వీల్లేదు కదా. కాబట్టి పరిభ్రమతి రాజ్యశ్రీ, ఇప్పుడు రాముడు కనుక రాకపోతే ఒక పెద్ద సముద్రంలో పెద్ద జల సమృద్ధంగా ఉండే నదిలో కనుక కర్ణధారి అంటే ఒక తెరచాపలేని పడవ అటు ఇటు కొట్టుకుంటూ ఎంత భయంకరంగా ప్రమాదానికి గురి అవుతుందో, నా రాజ్యం కూడా అంత ప్రమాదానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడింది. యోగిన సుమహాన్నాథ సోపి ప్రవ్రాజతోవనం అనయా ధర్మముత్సృజ్య మాత్రామే రాఘవ స్వయం. ఇప్పుడు మనల్ని రక్షించేవాడు, ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసిన వాడు రాముడు అయితే ఆ రాముడిని కూడా నిష్కరుణతో మా అమ్మ అడవికి పంపించేసింది. కాబట్టి ఇత్యేవం భరత ప్రేక్ష్య, ఇలాగా భరతుడు ప్రేక్ష్య అంటే చూచి అని అర్థం. ఇవన్నీ చెప్పాడా అంటే చెప్పల. శత్రుఘ్న విసృజ్యమయి దుఃఖాని అని చెప్పినట్లుగా అనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రేక్ష్య అన్నాడు అంటే భరతుని యొక్క కళ్ళల్లోనే ఈ మాటలన్నీ శత్రువుడికి అర్థమవుతున్నట్టుగా. ఇదే మనకు ఈ రాజ్యము ఈ కీర్తనము అంతా నా కోసం, మా అన్నయ్య అడవికి వెళ్ళడానికి మా అమ్మే కారణం అని అమ్మను తిట్టవలసినటువంటి స్థితి అందరిలో కాకుండా శత్రుఘ్నుడికి భరతుడికి మాత్రమే కుదిరేటట్టుగా, వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసేటట్టుగా ఈ సంభాషణ అంతా సాగింది. ఇత్యేవం అని భరతం ప్రేక్ష్య విలపంతం విచేతనం కృపణం రుదుసర్వాహ సస్వరం యోషితస్థం. అక్కడ ఇలా మాట్లాడేటువంటి భరతుడు, ఇలాంటి స్థితిలో ఉండే భరతుణ్ణి అక్కడ ఉండే జనమంతా చూచారు. చాలా కరుణగా అంతా రోధించడం ప్రారంభించాడు. ఎంత మంచివాడు, ఎంత గొప్పవాడు ఈయన అంటూ వీళ్ళంతా బాధపడుతున్నారు. తస్తథా తస్మిన్ విలపతి వశిష్ఠో రాజధర్మవితు. మళ్ళీ అంతఃపురంలో చిన్న గోల ప్రారంభమైంది. మళ్ళీ వీళ్ళంతా బాధపడుతున్నారు, అయ్యో భరతుడు ఎంత గొప్పవాడు, రాజ్యం కాడ దగ్గరికి వచ్చినా అక్కర్లేదు అనేటువంటి ఇంత గొప్పవాడు, రాజ్యం మా తమ్ముడికే ఇచ్చేయండి అని రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, ధర్మం కోసం దశరథుడు వెళ్ళిపోయాడు, ఎంత గొప్ప రాజ్యంలో మనం ఉన్నాం, కానీ ఇలాంటి దుస్థితి రాజ్యానికి ఏర్పడింది కదా అని వీడు బాధపడుతూ ఉంటే ఈ స్థితిలో వశిష్ఠుల వారు ప్రవేశించారు. వారికి ఏం తెలియదు, వారు భరతుడిని సిద్ధం చేయండిరా అని చెప్పి వెళ్ళినవాడే. ఆయన వచ్చాడు. అంతఃపురంలో వచ్చేటప్పటికీ వశిష్ఠో రాజధర్మవితు, రాజధర్మాన్ని బాగా తెలిసినవాడు. వచ్చేటప్పటికి సభా విక్ష్వాకునాథస్య ప్రవివేశ మహాయేష. భరతుడు అంతఃపురం దగ్గర జరుగుతోంది, ఇది ఆస్థాన మండపంలోకి ఈయన వచ్చాడు. దానికి దీనికి కాస్త దూరం ఉంటుంది. ఆలయానికి చిత్రకూట మండపానికి ఉండే తేడా ఎట్లా అయితే ఉందో భరతుడు ఉండే గదికి ఈ సంభాషణ అంతా జరిగే చోటుకి ఆస్థాన మండపానికి దూరం ఉంటుంది. ఆస్థాన మండపంలోకి ఆయన వచ్చాడు. ఆయన వచ్చి శాతకుంభమయీం రమ్య మణిరత్న సమాకుల సుధర్మా ధర్మాత్మ సగడ ప్రత్యపద్యత. అక్కడ వచ్చాడు. అక్కడ ఉండేటువంటి శాతకుంభ పవిత్రములైనటువంటి అభిషేకములకు ఏర్పాటు చేసిన కుంభములన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ చూచాడు. సుధర్మా ధర్మాత్మ. ఆ సభలో వస్తుంటే సుధర్మ అంటే దేవసభలోకి వెళుతున్నంత ఆనందం కలిగింది వశిష్ఠుడు. దేవసభకి పేరు సుధర్మ అని. దేవతలు ఉండే సభ శాత్సుధర్మ దేవసభ అని అమరకోశం చెప్తారు. సుధర్మ అంటే దేవలోకంలో ఉండే ఆస్థాన మండపం ఎంత బాగుంటుందో అంత గొప్పగా ఆస్థాన మండపాన్ని అలంకరించాడు. భరతుడిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి పటాభిషేకం చెయ్యాలి, ఈయన సంకల్పం అది. ఆ రకంగా అక్కడ వచ్చాడు. తనకంటూ పీఠం ఉంటుంది. ప్రధానంగా బ్రహ్మ ఈయన. అంటే ఇప్పుడు పట్టాభిషేకానికి ఎవరు ప్రధానమైన వ్యక్తి అంటే వశిష్ఠ మహర్షి, తర్వాత రాజు. పట్టాభిషేకం అయ్యాక రాజు,
పట్టాభిషేకం అయ్యేంత వరకు వశిష్ఠుడి మాట వినాలి రాజు. అక్కడ ఉండే బ్రహ్మత్వం వహించేవాడు ఇలా నిలబడు, ఇలా వంగో, ఇలా కూర్చో, నువ్వు కూర్చో, నేనే కిరీటం పెడతా, పెట్టాక నమస్కరించు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవి చెప్పేవాడు ఆయన. కాబట్టి ఆయనకు సింహాసనం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అలాంటి సింహాసనంలో ఆయన సకాంచనమయం పీఠం, బ్రహ్మకు వేసేటువంటి బంగారు సింహాసనంలో ఆయన కూర్చున్నాడు. సుఖాస్తరణ సంవృతం, మంచి ఆస్తరణ మీద కూర్చున్నాడు ఆయన. అధ్యాస్థ సర్వవేదజ్ఞ దూతాన్ అనుశశాసచ సర్వవేదజ్ఞ, అన్ని వేదములు బాగా తెలిసినవాడు. అన్ని వేదములు అంటే నాలుగే కదా వేదాలు, 4 వేదముల సారము ఎరింగినవాడు అంతే. ఇక్కడ మనకి ప్రారంభంలో అయోధ్యకాండ ప్రారంభంలోనే అథర్వ శిరసి ప్రోక్తై మంత్రై మంత్రార్థతత్వవితు వస్తుంది మనకి. అంటే అథర్వ శిరసి ప్రోక్తై, అథర్వ వేదముకు సంబంధించిన ప్రక్రియ, పట్టాభిషేక ప్రక్రియ అంతా కూడా ఆధర్వణికమనే ఉంది. కాబట్టి భారతంలో ధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం చేసేటప్పుడు కూడా అథర్వ శిరసి ప్రోక్తై మంత్రై వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈయన అథర్వ వేదం బాగా తెలిసిన వాడు వశిష్ఠుడు. ఇది మన మాట కాదు సుమా. అథర్వ నిధేస్తస్య వశిష్ఠస్య మహాత్మనః, రఘువంశంలో కాళిదాసు చెప్తాడు. అథర్వ నిధేస్తస్య, అథర్వ వేదంలో పారంగతుడైనటువంటి వాడు వశిష్ఠుడు. అంటే అథర్వ వేదం చదువుకున్నవాడు ఆ ఒక్క వేదం చదువుకుంటే వాడు వేదం చదువుకున్నవాడు కాదు. ఇది తమాషా. 4 వేదములలో పరిచయం ఉన్నవాడే పురోహితులకి ఆ పురోహితత్వానికి అర్హుడు. కానీ వశిష్ఠుడు 4 వేదములలో చాలా నిష్ణాతుడు. అథర్వ వేదం ప్రకారంగా రాజ్య సంబంధములైన కార్యక్రమాలను నిర్వహించతగినవాడు. కాబట్టి సర్వవేదజ్ఞ, అన్ని వేదములు బాగా తెలిసినవాడు. మనకి గోపద బ్రాహ్మణంలో అథర్వ వేదం చదువుకున్న వాడిని బ్రహ్మగా నియమించాలి అని చెప్పారు. తృగ్విదమేవ హోతారం వృణీష్వ యజుర్విదమధ్వర్యుం సామవిదముద్గాకారం అథర్వాంగిరో విదం బ్రహ్మాణం అని చెప్పిన తర్వాత ఆ అథర్వ వేదం వాడు ఎలా ఉండాలి అంటే తక్కిన 3 వేదములలో పరినిష్ఠితత్వము కలిగి ఉండాలి, పరినిష్ఠ కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. కానీ 4 వేదములు తెలిసిన వాడే బ్రహ్మత్వానికి యోగ్యుడు. బ్రహ్మత్వానికి యోగ్యమైన వాడు ఎవరంటే ఒక వశిష్ఠుడు మాత్రమే. కాబట్టి ఈనాడు మనం మన ఇంట్లో జరిగేటువంటి చిన్న కార్యక్రమానికి కూడా బ్రహ్మని పెట్టాలి అంటే బ్రహ్మస్థానంలో ఉండేవాడిని వశిష్ఠుడు అని పిలుస్తారు. అంటే వశిష్ఠుడు మాత్రమే బ్రహ్మత్వానికి తగినవాడు. ఇది చెప్పడం కోసమని వాల్మీకి సర్వవేదజ్ఞ, అన్ని వేదంలో పారంగతుడైనటువంటి వాడు వశిష్ఠుడు చెప్పాడు. ఆయన కూర్చున్నాడు. దూతాన్ అనుశశాసచ, ఆయనకి లోపల జరిగింది ఏం తెలియదు కదా, దూతల్ని పిలిచాడు. ఇలా శాసిస్తున్నాడు. బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్ వైశ్యాన్ అమాత్యాన్ గణవల్లభాన్ క్షిప్రమాణయతా వ్యగ్రాహ కృత్యవాక్యయకంహినః. బ్రాహ్మణోత్తములను తీసుకురండి, రాజజ్ఞులంతా రావాలి, వైశ్యులంతా రావాలి, గణవల్లభులు అంటారు. అంటే చిన్న గణములు ఉంటాయి, చిన్న గ్రామాధికారులు లాంటి వాళ్ళు ఉంటారే గణవల్లభులు అంటారు. వాళ్ళు అన్ని రకాల జాతులలో ఉంటారు. వైశ్యులు ఉండవచ్చును, శూద్రాదులు కూడా ఉండవచ్చు. కాబట్టి 4 జాతుల వాళ్ళని పిలిపించండి అని చెప్పాడు. వైశ్యాన్, బ్రాహ్మణాన్, క్షత్రియాన్, వైశ్యాన్, అమాత్యాన్, గణవల్లభాన్. గ్రామాధికారులు గణపతులుగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ అంటే ఒక్కొక్క గణం ఉంటుంది. ఏదో రక్షణకు సంబంధించిన గణం ఒకటి, పరిపాలనకు సంబంధించిన గణం ఒకటి, ఏదో అందరికీ వస్తువులు అందించడానికి ఒక గణం ఒకటి, ఇలా రకరకాల గణాలు ఉంటాయి. ఆ గణములన్నిటికీ అధిపతులుగా ఉండే వారందరినీ రప్పించండి. అంటే అందరి సమక్షంలో కదా పట్టాభిషేకం జరగాలి. అందరినీ తీసుకురండి. కృత్యమార్చయికం, చాలా స్పీడ్గా రావాలి సుమా, ఎక్కడ వెళ్ళాలంటే వీళ్ళంతా వచ్చి ఉండాలి. క్షిప్రం ఆత్యయికం హినః, తొందరగా చేయవలసిన పని ఇప్పుడు ఉన్నది అని పిలిచి పంపించాడు. వాడితో పాటుగా సరాజపుత్రం శత్రుఘ్నం, రాజపుత్రులతో కూడిన శత్రుఘ్నుని కూడా, అంటే భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి యశస్వినం యుధాజితం సుమంత్రంచ ఏ చ తత్ర హితా జనాః. అప్పటికే పావురాల వార్త విని యుధా చెప్తూ వచ్చాడు. భరతుడు ఎప్పుడైతే హడావిడిగా దూతల వల్ల వచ్చాడో ఆ తర్వాత వాళ్ళ మేనమామ గారు మన వెనకాల బయలుదేరారు. ఏదో జరిగి ఉంటుంది కదా అని. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాగానే దశరథుని యొక్క మరణ వార్త విన్న తర్వాత పావురాల ద్వారా సమాచారాన్ని పంపించే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ మనుషులు పంపించరు. భరతుడిని తీసుకురావడం కోసమే మనుషులు పంపించరు. వెళ్ళినవాడు 5.5 రోజులు ప్రయాణం చేస్తే తప్ప ఆ గిరివ్రజానికి వెళ్ళదా, కేకై రాజ్యానికి వెళ్ళదా. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి 1 వారం రోజులు ప్రయాణిస్తే తప్ప వీడు రాల.
కదా. కాబట్టి మళ్ళీ వెళ్ళి పిలవాలంటే 15 రోజులు పడుతుంది. ఈ 15 నాటికల్లా యుధాజిత్తు గారు వచ్చేసారంటే అర్థమేమి? కబురు వెళ్ళింది. సెల్ ఫోన్లు ఏం లేవు కదా, ట్రంక్ కాల్స్ ఏం లేవు. ఎలా వెళ్ళే వార్తలు అంటే వార్తాహరులు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు. పావులు కూడా పంపిస్తారు. అప్పట్లో పక్షుల ద్వారా పంపించే విధానం ఉన్నది. కాబట్టి పావురముల ద్వారా వార్త విన్న యుధాజిత్తు వెంటనే బయలుదేరి వచ్చారు. దశాహం కల్లా అందుకున్నాడే, ఆయన కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి వశిష్ఠుడు యుధాజిత్తు గారు కూడా తీసుకురండి అని పంపించారు. అంటే భరతుడికి సంబంధించిన యుధాజిత్తు ఎందుకు అంటే, భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరగాలని దశరథుడు ఎవరికి వాగ్దానం చేశాడు? కేకయపతికి, అశ్వపతికి. కాబట్టి అశ్వపతి తరపున ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? కేకయరాజు యుధాజిత్తు ఉన్నాడు. కానీ యుధాజిత్తు సమక్షంలో వాగ్దానం నెరవేరుతోంది అని తెలియడం కోసమని ప్రత్యేకంగా యుధాజిత్తును కూడా తీసుకురండి అని పంపించాడు వశిష్ఠుడు. రాజనీతిలో ఎక్కడ తప్పడానికి లేదు, ప్రోటోకాల్ పాటించాల్సిందే కదా. కాబట్టి భరతుణ్ణి, శత్రుఘ్నుణ్ణి, యుధాజిత్తుని వీరందరినీ తీసుకురండి. సుమంత్రంచ, సుమంత్రుడిని కూడా. తత్ర హితాజన, ఇంకా ఎవరెవరైతే భరతుడికి హితులైన వారు ఉంటారో వారందరినీ కూడా తీసుకురండి అని పంపించారు. తతో హలహలా శబ్ద సుమహాన్ సమపద్యత. ఇంకా వాళ్ళంతా వస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది? అంత మంచి కోలాహలంగా వీధులన్నీ కూడా వాళ్ళంతా బయలుదేరి వస్తుంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రథం, ఒక్కొక్కరికి ఒక్క కారు ఉన్నట్లుగానే ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్రత్యేక రథాలు ఉంటాయి. ఆ రథాల్లో వాళ్ళంతా వస్తుంటే మంచి గొప్ప కోలాహలంగా ఉన్నది. అలాంటి స్థితిలో రథై అశ్వై గజైశ్చాపి జనానాముపగచ్చతాం. రథాల మీద వచ్చేవారు కొందరు, గుర్రాల మీద వచ్చేవారు కొందరు, ఏదో ఏనుగుల మీద వచ్చేవారు కొందరు, నడిచి వచ్చేవారు కొందరు. అలాగే రోడ్లన్నీ కూడా చాలా కోలాహలంగా ఉన్నాయి. తతో భరతమాయాంతం శతక్రతుమివామరాహ. భరతుడు వస్తున్నాడు. భరతుడు వస్తుంటే ఒక దేవేంద్రుడు కదలి వచ్చినట్లుగా అక్కడ వెనకాల ఉండే వాళ్ళంతా దేవతల్లాగా అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తాడు. ఇది దేవసభ కాబట్టి ఈ దేవసభకి దేవేంద్రుడు ఎవరు అంటే భరతుడు. అంటే పట్టాభిషిక్తుడు కాబోయేవాడు భరతుడు అని చెప్పడానికి వాల్మీకి శతక్రతు, కాబోయే దేవేంద్రుడు ఆయనే అని ఒక ఉపమానం ద్వారా చెప్పాడు. ప్రత్యనందన్ ప్రకృతయ. అక్కడ ఉండేటువంటి వచ్చిన వారందరూ చాలా ఆనందంగా భరతుడిని ప్రశంసిస్తున్నారు. యథా దశరథం తథ. దశరథుడు ఆ సభలోకి వస్తుంటే ఏ రకమైనటువంటి ప్రోటోకాల్, ఏ రకమైన రాస మర్యాదను పాటిస్తారో ఆ మర్యాదను పాటిస్తూ భరతుడిని వాళ్ళు స్వాగతిస్తున్నారు. ఇలాంటి సభలోకి ఆయన వచ్చాడు. హ్రద ఇవ తిమినాగ సంవృత స్థిమిత జలో మణిశంఖ శక్కర దశరథ సుత శోభితా సభ స దశరథేవ బభౌ యథామురా. గొప్ప ఉపమానాన్ని ఇస్తాడు వాళ్ళకి. గొప్ప అద్భుతమైన సరస్సులా ఉన్నది ఆ సభ అంతా అంటే. గొప్ప సరస్సులో, ఆ సరస్సులో ఏముంటాయి? తిమి నాగ సంవృత. సరస్సులో తిమి అని చేపల జాతికి చెందిన ఉత్తమమైనటువంటి దాన్ని తిమింగలం అని అంటారు. తిమింగలం అని ఉన్నాయి కదా. తిమి అంటే ఒక చేప జాతికి అంటే అది ఉత్తమమైన చేప. అలాగా భరతుడు ఉన్నాడు. నాగ ఇంకో రకమైనటువంటి సరీసృపంలాగా శత్రుఘ్నుడు ఉన్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా తిమినాగ. ఆ గొప్ప సరస్సు అయితే ఆ సరస్సులో ఇతనేమో తిమిలా, అతనేమో నాగములా ఉన్నారు. స్థిమిత జల. వశిష్ఠ మహర్షి గంభీరమైన సముద్రం నీటిలా ఉన్నాడు అక్కడ. మణిశంఖ శర్కర. మణులు, శంఖములు, శర్కర, ఇసక, ఇవంతా మణులు అంటే అమాత్యులు, శంఖములు అంటే బందిమాగధులు, శర్కర అంటే ప్రజలు. వీళ్ళంతా అంటే సభని ఒక సరస్సుతో పోలుస్తున్నాడు వాల్మీకి. దశరథ సుత శోభితా సభ. దశరథునితో ఒకనాడు ఇంత అద్భుతంగా ప్రకాశించబడ్డ సమృద్ధమైనటువంటి నీటితో నిండిన ఈ సరస్సు, ఈ సుధర్మ అనేటువంటి ఈ సరస్సు స దశరథేవ. నిజంగా దశరథుడే వచ్చాడా అన్నట్టుగా యువాకృతి ధరించిన దశరథునిలా భరతుడు వస్తూ ఉంటే అద్భుతంగా ప్రకాశించింది సభ అన్నట్టు. ఇక్కడికి వాల్మీకి కూడా ఉద్దేశ్యం పట్టాభిషేకం భరతుడికి అవుతోందా అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. తర్వాత జరగబోయేది వాల్మీకి ఏం తెలియదు కదా. జరుగుతున్న కథను చూస్తున్నాడు. చూస్తూ ఉంటే భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరగబోయేటువంటి దృశ్యమంతా ఆయన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది వాల్మీకి తెలియకేం కాదు. వర్ణించేటప్పుడు తరువాత దాన్ని సస్పెన్స్లో పెట్టినట్లుగా
ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సభలో భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరగబోతోంది అన్నట్లుగా సూచన ఇస్తూ 81వ సర్గని వాల్మీకి ఊహించాడు. మళ్ళీ మనం బుధవారం నాడు అఖిల సర్గల్లో ఉండేటువంటి అంశాలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు మన శాస్త్రి గారి యొక్క దీని మేరకు మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కూడా రామాయణం చెప్పుకునే భాగ్యం కలిగింది. పర్వదినంలో వారికి ఈనాడు జ్యోతిస్తంభంగా అవతరించి భగవంతుని పారతంత్ర్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన భరతుని వలె భగవత్ పారతంత్ర్యంలో ఉండే పరమశివుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కూడా మనందరి మీద ఉండుగాక అని కోరుకుంటూ, పరమశివుని మన పెద్దలు ఒక అద్భుతమైన శ్లోకంతో కీర్తిస్తారు. ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉంటాడు, స్థిమితలోచనుడై ఉంటాడు, ఎప్పుడు కూడా ఒక భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైతే కాశీలో మరణిస్తారో తత్కర్ణమూలే జపతి శివ కాశ్యాం రామ రామేతి మంత్రం. పురాణం చెప్పి ఎవరైతే కాశీలో మరణిస్తారో మరణించిన వారి దగ్గరికి వచ్చి పరమశివుడు స్వయంగా తత్కర్ణమూలే జపతి అని వచ్చి శ్రీరామ రామ రామ అంటాడు. మరి మోక్షం రావాలి కాబట్టి మోక్షస్థానంలో కాశీ ఒకటి కదా. అయోధ్య, మధుర, మాయా, కాశీ, కాంచీ, హి అవంతిక, పురి, ద్వారవతి చైవ సప్తైతే మోక్షదాయక అని ఈ 7 కూడా మోక్ష పట్టణాలు. ఇందులో ఒక్కొక్క మోక్ష పట్టణానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది. కాశీలో పరమశివుడే స్వయంగా రామమంత్రాన్ని ఇచ్చి మోక్షానికి పంపిస్తాడు. అలాగే హస్తే క్షమాల ఎప్పుడు చేతిలో అందమైనటువంటి తులసిమాలో రుద్రాక్షమాలో తిప్పుతూ ఉంటాడు, జపం చేస్తూ ఉంటాడు. హృదిరామ తత్వం చెయ్యేమో కాయికంగా జపం చేస్తుంది. చెయ్యిలా తిరగడం అంటే కాయిక సేవ అని అంటారు. హృదిరామ తత్వం హృది మనస్సులో ఎప్పుడు రాముని యొక్క రూపం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. రాముడంటే దశరథుని కుమారుడై త్రేతాయుగంలో అవతరించిన రాముడిని మాత్రమే అర్థం కాదు. రమతీతి రమయా మోదతే నిత్యం సరామ ఇతి కథ్యతే హారిత స్మృతి. కాబట్టి రమాదేవితో ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశించే భగవంతుణ్ణి తెలుస్తుంటాడు. హృదిరామ తత్వం మనస్సు అంటే కాయికంగా చెయ్యేమో జపం చేస్తూ ఉంటుంది, మనస్సేమో ఆ భగవంతుని రూపాన్ని తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాయికంగా మానసికంగా వాచికంగా జిహ్వాగ్రభాగే వరరామ మంత్రం. నోరు ఎప్పుడు కూడా శ్రీరామ రామ రామ అంటుంది. అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా రామనామాన్ని నిత్యము జపించే రామభక్తులందరిలో అగ్రగణ్యుడు పరమశివుడు అని పరమ భాగవతం స్మరామి. జిహ్వాగ్రభాగే వరరామ మంత్రం యన్మస్తకే కేశవ పాదతీర్థం. ఎప్పుడు తన శిరస్సు మీద భగవత్ పాదారవిందముల యందు ఆవిర్భవించిన గంగను ధరించి ఉంటాడంటే ఎంత మహాభక్తుడో అని మన పెద్దలు పొందుతారు. పరమశివుని పరాత్పరునిగా కీర్తించేవారు శివుడు, పరమశివుని భగవంతునితో సమానంగా తలిచేవారు స్మార్తుడు, పరమశివుడు ఆ భగవంతునికి ప్రధానమైన సేవకుడిగా భావించేవారు విష్ణుడు. కాబట్టి అలాంటి పర్వ దినాన ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క రామనామ భక్తుల్లో అగ్రగణ్యుడు పరమశివుని యొక్క ధ్యానాన్ని చేస్తూ పరమశివుడు మనందరికీ శ్రీరామ భక్తిని, అమలమైనటువంటి శ్రీరామ భక్తిని మనందరికీ అనుగ్రహించుగాక అని కోరుకుంటూ ఈనాడు మనం ముగిద్దాం. మళ్ళీ బుధవారం నాడు ప్రవచనాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహృతం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషాం దీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.